अगर मैं आपसे पूछूं कि गोविंद काका कौन है तो आप क्या बोलेंगे सर? गामड़ियो गोविंद। बस इसमें मैं बोल सकती हूँ कि पूरा समाप्त हो जाता है। इसमें सब खत्म हो जाता है। हाँ। जब गोविंद काका सोचेगा कि आई एम समथिंग, तब गोविंद काका गिर जाएगा। उनको याद रहेगा कि नहीं, ये तो असल दुधाला का गामड़िया गोविंद है, तो ही टिकेगा। वाह, मैंने देखा था सर आपके ऑफिस में भी आपने लिखा है आई एम नथिंग बट आई कैन डू एनीथिंग और प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। सर ये जो सोच है ये आपकी कैसे, इतने सालों से ये आपकी कैसी ये सोच बनी है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, ये हृदय से निकला हुआ है। आई एम नथिंग मीन्स ईगोलेस। ज्यादा करके हमारा ईगो कब होता है? अनजान अवस्था में, अज्ञान अवस्था में। ज्यादा करके लोग ईगो होते हैं बच्चे लोग में। क्यों? कि बच्चे को मालूम नहीं कि मैं कौन हूं। उसको तो ऐसे लगता है कि ये दुनिया में सबसे स्वरूपवान मैं हूं, सबसे बुद्धिशाली मैं हूं और सबसे आगे मेरे को सब कुछ आता, ज्ञान मेरी पास है। सबको ऐसा लगता है क्योंकि ये उम्र का। मैं जब 15-20 साल का था तब मेरा क्या सोच था वो मैं जानता हूं। तो ये बच्चे में वही सोच होगा। क्यों? कि यहां जब मैं आया डायमंड में तो पहले ऐसा लगा कि मैं तो गांव में सब लोग हर दिन का 1 ही रुपया कमाता है, मैं 4 रुपया कमाने लगा, तो ये मेरा समथिंग बढ़ने लगा। और मैं कभी भी इंसर्ट के बिना घर के बाहर नहीं निकलता था, इतना वट आ गया। क्योंकि पहले ऐसा था, जो इंसर्ट करे, शर्ट अंदर डाले, उसको ये जरा पढ़ा लिखा अच्छा, ये 60 साल पहले की बात है। हाँ जी। और अगर ऐसा ही ऊपर से शर्ट पहने तो ये वर्कर जैसा लगता है। तो हम तभी ऐसा लगता था कि भाई मैं तो सबसे आगे वर्कर ही था। फिर ऐसा लगता था कि मैं तो बहुत बड़ा बन गया हूँ। तो ये बच्चे को भी ऐसा ही होगा, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है। हाँ। ये उम्र का दोष है। उम्र में ऐसे बोला जाता है, हमारे सौराष्ट्र में कहावत है, 12 बुद्धि 16 शान अने 20 भान। उनका मीनिंग यही होता है कि जब हम 12 साल के होते हैं तभी हमारे को बुद्धि शुरू होती है। वहां तक कोई विवेक नहीं होता है 12 साल तक। एक मम्मी भगवान, दूसरा कुछ मालूम नहीं रहता है 12 साल तक। तो ये पूरा 12 के बाद बुद्धि आती है। तो सब फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मानने लगते विवेक अच्छा क्या बुरा क्या थोड़ा मालूम पड़ता है। तो 12 बुद्धि 16 शान, 16 साल की उम्र होती है। तो शान मिस विषय, विकार, आवेश, आवेग सब शुरू होता है। हाँ। 16 साल की उम्र में। हाँ। तो उनको बोलते हैं आवेश और आवेग। तो बच्चा कितना भी अच्छा है, ये 12 साल के लेके मम्मी पापा के आगे धीरे 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 थोड़ा दूर जाते हैं। और जब 16-17 साल की उम्र हो जाती है तो उनको मम्मी पापा अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? उनको ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत मम्मी पापा रुकावट करते हैं, ये पूरा फैमिली है तो ओल्ड समझ वाला है, मैं तो अभी बहुत ब्रिलियंट हूँ, मैं दुनिया जानता हूँ। उनको ऐसा लगने लगता है 16 साल के बाद। और उनको अभी एकदम क्या फ्रेंड ही अच्छा लगता है। तो विषय, विकार, लागनी ये सब 16 साल की उम्र में शुरू होता है। मगर उनको बुद्धि नहीं होती। बुद्धि 20। तो 12 बुद्धि 16 शान 20 भान। भान मीन्स विवेक, बुद्धि। तो विवेक बुद्धि 20 साल में आती है।
16 साल में विषय विकार आ गया, मगर बुद्धि नहीं है तो क्या समझता है वो? बुद्धि जब आती है तब मालूम पड़ता है, तभी उनकी उम्र ऐसी होती है, इन दुनिया के ऊपर उनको नफरत आने लगती है 16 से 20 में, क्योंकि मालूम नहीं, अज्ञान अवस्था होती है। जब 20 का होता है तो उनको थोड़ा विवेक आता है कि नहीं, मैं कौन हूँ, मैं कौन सी फैमिली से हूँ, मेरा क्या काम करने की जिम्मेदारी है, और मैं अभी तक जो समझता था वो सही नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा करके लास्ट 20 ईयर से, मैं जब बच्चे को कॉलेज में स्कूल में जाता हूँ समझाने के लिए, बात करने के लिए, तो मैं उनको समझाता हूँ कि आप मम्मी पापा से अलग ये 16 से 20 साल की उम्र में नहीं पड़े। 16 से 20 साल की उम्र ऐसी है कि फैमिली के साथ ही रहने का, फैमिली से अलग नहीं होने का। सर इसी से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपने सक्सेस जो है, मतलब एक चीज़ जिस पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं वो है ट्रुथ, सच्चाई, कि सच्चाई ही है जो आपको सक्सेस तक पहुंचाती है। और उसकी आपकी कहानी, आपकी शुरुआत उसी से हुई थी कि एक जो डायमंड का आपको 28% कट पॉलिश देना था और आपको 34% मिल रहा था। वो कहानी एक बार मैं चाहती हूँ सब सुने और उससे प्रेरित हो। कि आप स्वतंत्र रहो, आपको कोई फैमिली से कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, दबाण नहीं होना चाहिए, मगर स्वच्छंद मत बनो। ये स्वतंत्रता समझकर इस बच्चे लोग स्वच्छंद बन जाते हैं। तो स्वच्छंद में क्या फर्क होता है कि स्वतंत्रता में इंडिपेंडेंट, स्वच्छंद मीन्स ईगोनेस। तो सब ईगो में आ जाते हैं, उसको ऐसा लगने लगता है ज़्यादा करके। उनको भी अभी पूछे, क्योंकि 12वीं में जो लड़कियां हमारी स्कूल में से विदाई लेती है, तो मैं विदाई समारोह में जाता हूँ हर साल। तो सब बच्ची को पूछता हूँ, बेटी को, कि भाई आपको मम्मी ज़्यादा वाला के पप्पा? तो उसमें से मोर देन 90% बोलेंगे 95% पप्पा। तो सब लोग ऐसा ही, यहाँ तो ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ सब बेटियां वो मैच्योर हो गई है, तो उनको तो मालूम हो गया है। हाँ जी। तो मैं सब बच्चियों को समझाता हूँ कि देखो बेटा, कि आपका पापा का आपका जीवन में जो रोल है, उससे आपकी मम्मी का 4 गुना बड़ा रोल है। तो आप उनको क्यों, आपको ज़्यादा पप्पा पसंद है कि मम्मी आपको टोकती है कोई भी काम करने में। हाँ। इसलिए आपको लगता है कि मम्मी बराबर नहीं है। तो मैं सबको समझाता हूँ कि आपका जन्म किसने दिया? तो मम्मी ने दिया। दूध किसने पिलाया? मम्मी ने पिलाया। तो आपको हर दिन स्नान किसने करवाया? मम्मी ने करवाया। हर दिन मम्मी एक तो स्नान कराए। स्कूल के कौन भेजे? तो मम्मी। कपड़ा कौन पहरावे? मम्मी। अच्छा, स्कूल से जब घर आप वापिस आती है तो घर में कौन हाजिर होता है आपका वेलकम के लिए? मम्मी। तो आपके लिए, आपको मम्मी को कोई मैरिज में जाने का था, वो इसने कैंसिल कर दिया। कोई किटी पार्टी में जाने का था, सत्संग में जाने का था, आपका हिसाब से कैंसिल किया कि मेरी बेटी अभी स्कूल से 3 बजे आएगी, 4 बजे आएगी, तो वो घर पर हाजिर रहती थी आपके लिए। उनको सुबह में सोने का बहुत आनंद आता था, आपके लिए वो सुबह 5 बजे, 5:30, 6 बजे जागी आपके लिए। और उनको घूमने का भी बहुत इच्छा थी। वो वैकेशन में भी घूमने को उनकी फ्रेंड के साथ नहीं गई, क्योंकि मेरी बेटी पढ़ती है, उसकी स्कूल पढ़ेगा, तो मैं नहीं जाऊंगा। कितना मैरिज में नहीं गई। आपके लिए पूरी जिंदगी मम्मी ने गवाही है। मैं, हमारे गोदानी स्कूल पर रिलीफ सेंटर है, तो वहाँ कहीं बेटियाँ आती है, क्योंकि वहाँ लिखा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ गोविंद काका सलाह सूचन देंगे। तो सबको मालूम, पूरा समाज को हो गया है।
तो बेटियों आती है, आके बोलती है कि मेरा अंकल पर्सनल काम है, तो हम पर्सनल ऑफिस में जाके बात करते हैं। तो वो क्या बोलती है, मेरी मम्मी मेरे को समझ नहीं सकती। तो उनकी बात पहले तो क्या, ये बेटी की बात मेरे को 10, 15, 20 मिनट सुनना पड़ता है, क्योंकि अगर वो खाली नहीं होए तो मैं उनको जो बोलूं वो ये खाली नहीं हुआ। एक पानी का एक गिलास भर दिया, खाली नहीं है तो हम डालेंगे तो गिर जाएगा, अंदर नहीं पानी जाएगा। तो पहले क्या होता है, उनको खाली होने देता हूँ, तो मेरे को उनको टाइम देना पड़ता है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ये सब बात करती है। मम्मी ऐसी है न तैसी न, मेरा पापा ने ऐसा किया, दादा दादी ने ऐसा किया, मेरा फैमिली ऐसा है। फिर मैं उनको लगता है कि अभी थोड़ी खाली हो गई तो मैं उनको पूछता हूँ कि तेरी मम्मी तेरे को नहीं समझ पाती, तेरे को उसने जन्म दिया, तेरे को पाला पोसा बड़ा किया, और ये दुनिया में मम्मी से कौन इतना ज्यादा है कि आपको जान सके, और तू बोलती है कि मम्मी मेरे को समझ नहीं पाती है। क्यों? ये तेरी अज्ञानता है, ये तेरे को परेशान कर रही है, मम्मी नहीं परेशान करती, तेरी अज्ञानता तेरे को परेशान कर रही है। ऐसे करके मैं उनको सब समझाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा करके बेटियों को ये उम्र में ऐसा लगता है ज़्यादा करके कि हमारा फैमिली बहुत ओल्ड है, उसको क्या बोलते हैं, ओल्ड इंग्लिश को वर्ड है ऐसा कोई इंग्लिश में, तो ये बदा बहुत जूना जूना आउटडेटेड, આ એ જૂના વિચારોના છે એમ। ऑर्थोडॉक्स, હા ઓર્થ, હા એ આવી ઓર્થોડોક્સ। ऑर्थोडॉक्स। उसको ऐसा लगता है, इतनी दया आती है मेरे को कि उनको सुन के कि जिसका ये जीन्स बना है, पूरा शरीर किसका बना है, ये फैमिली का, मम्मी का, पापा का, ये फैमिली का जीन्स है अंदर। वो बोलती है ये औरत, तो मेरे को ये क्यों, मेरे को उनके ऊपर दया आती है। ये दुख का कारण है, वहां से दुख की शुरुआत होती है। उसको अज्ञान है ने, तो उनकी फ्रेंड बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो भी जो बोले वो कर देती है, और फैमिली वाला ना बोलता है कि ये नहीं करने का। क्यों? बच्ची के अच्छे के लिए। वो क्यों ना बोलता है भाई, अपने लिए। तो हम मानते नहीं है, ये प्रॉब्लम है, इसलिए जीवन बर्बाद हो जाते हैं। जब जीवन बर्बाद हो जाते हैं तब मालूम पड़े, तब वो समय चला जाता है, बाद में कुछ नहीं हो सकता बर्बादी के अलावा। तो अपना ग्रुप में, अपना फैमिली में, अपना समाज में तो अच्छा है कि इतना बर्बादी नहीं है, अदरवाइज बहुत बड़ा मुश्किल है अभी बच्चे के लिए। तो अगर सर मैं आपसे पूछूं, सक्सेस बहुत लोगों के लिए बहुत अलग अलग डेफिनेशन होती है सक्सेस की। किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए ओहदा है, किसी के लिए माँ बाप का सुख है। आपके लिए सर सक्सेस क्या है? नहीं, सक्सेस तो सेटिस्फैक्शन, सफलता, सक्सेस इज ओनली सेटिस्फैक्शन, उसके आगे कोई है ही नहीं। देखो कि मेरे पास पैसा आ गया, मैं मानूं कि पैसा ही सफलता है, तो अगर मैं मुकेश अंबानी को देखूं तो मैं लगता मैं तो बहुत गरीब हूँ यार। तो गरीबी तो हमारा मन से आ गई, क्योंकि हमारे से भी बड़े लोग तो है ही। आप लोग को भी ऐसा होगा, आप कितना भी है, आपसे बड़े लोग तो होगा, कोई भी होगा, स्वरूप में भी होगा, बॉडी में भी होगा, ज्ञान में भी होगा, और काम में भी होगा, आपसे बड़ा होगा ही। तो उनका कोई एंड नहीं है। सफलता इज सेटिस्फैक्शन। अपने क्या मजा आता है, मैंने क्या किया, कैसा किया, और मैंने मम्मी का मेरा फर्ज बजाया, मम्मी को मैंने पूरा अटैचमेंट दिया, यही सेटिस्फैक्शन। पापा को मैंने अटैचमेंट दिया, यही सफलता। ये जो लोग अभी पति पत्नी है उनको खास समझने का है, और जिसका सगाई बाकी है उसको खास समझने का है। क्यों? कि हम
जब कोई भी सगाई देखने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका रूप कैसा है, उनकी हाइट बॉडी कैसी है, उनका कलर कैसा है। हम असलियत तो किसी को कोई मालूम नहीं रहता। ये तो देखो हम किसी के साथ, हमारा एक्सपीरियंस है, 5-10 साल से काम करे जिसके साथ 12-12 घंटा उनके साथ रहे कंपनी में, 12-12 घंटा, और 5 साल के असलियत मालूम पड़ता है कि ओ આપણે કેટલા છેતરાઈ ગયા, આ તો આનો સ્વભાવ તો આવો છે। 5 વર્ષે खबर पड़े। तो आप लोग, हम ऐसे बेटे को, कोई लड़के को लड़की को देखने के जावे तो हमको 1 घंटे में क्या मालूम होगा। ये तो प्रारब्ध की बात है कि लड़की कैसे कितनी मिले, कैसे मिले, और लड़का कैसा मिले कितना, ये तो अपना जन्म से नक्की है कि हमारा जीवन साथी कौन बनेगा। मगर लग्न में कोई, इसमें मैंने जो बोला ने पहले, लग्न का अर्थ यही होता है ओनली समर्पण भाव। એટલે अपना कुछ नहीं, समर्पण, अपना कुछ बाकी नहीं रहते। मोरारी बापू एक कथा में बोलते हैं कि एक ज्योतिष आया जो पशुपालन करता था, उसका घर था। तो वहाँ आके वो बहन जी को बोला कि बहन जी आपका हाथ दिखाइए कि मैं आपका भाग्य क्या हूँ दिख लूँ। तो ये बहन ने बोला ये जो पलंग ऊपर बैठा है ना, ये मेरा भाग्य है, तू उसका देख ले तो मेरा आ जाएगा। ये समर्पण भाव होता है कि हमारा कुछ अलग नहीं रहता। जब मैरिज हो गया तो पति पत्नी का कुछ अलग नहीं रहता। पति जो है, पति का जो है वही पत्नी का है, पत्नी का है जो वही पति का है। दोनों अलग है ही नहीं। शरीर अलग है मगर दोनों अलग नहीं है। ये जो भाव आ जाए तो लग्न जीवन सुख शांति समृद्धि से भरपूर जावे। मगर सब लोग अभी क्या है, राइट, तू मेरे ऐसे को कैसे बोल सकती हो, तू मेरे को ऐसे कैसे बोल सकते हो, बस ये राइट आया, जीवन खत्म। क्योंकि लग्न जीवन में समर्पण भाव होते हैं, समर्पित होना है। इसलिए मैं सब स्कूल में, कॉलेज में सबको समझाता हूँ कि मैरिज नो जो सगाई का जो उम्र है वो 21 साल का है। 21 साल में अपनी सगाई हो जाना चाहिए, 22, 23, 24 में मैरिज हो जाना चाहिए। तो अभी यहाँ नहीं, क्योंकि मैं 50 साल से फॉरेन में जाता हूँ, ओवरसीज में, मेरे को वहाँ का कल्चर मालूम था कि उसको क्या प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ बोलता था। और आज आप खुद समझ लो कि जिसका मैरिज 21-22 साल में हुआ तो उनका मैरिज लाइफ दोनों की बहुत हैप्पीनेस चली जाती होगी। क्यों? उसका कोई दोष नहीं है। 21 साल और 25 साल में लगन करे, 30 साल में करे, क्या कुछ बिगड़ जाता है? नहीं। मगर क्या प्रॉब्लम आता है, लग्न जीवन बुद्धि से नहीं चलता, उसमें बुद्धि को साइट में करने का है। लग्न जीवन में हृदय से चलता है, ओनली हार्ट विथ, नॉट विथ माइंड। मगर जब जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारा माइंड ज़्यादा काम करने लगता है और लागणी कम होती जाती रहती है। क्योंकि जीवन लागणी से जिए जाते हैं, मगर अकेली जो लागणी है, अकेला हृदय है, ये वेवलापन है, तो उनके पास विवेक नहीं है। इसलिए बुद्धि चाहिए, वो उनका विवेक के लिए खाली। डोंगरे जी महाराज बोलता था कि 60% लागणी हृदय से काम करने का, 40% बुद्धि का अंदर मिलावट करने का। क्योंकि बुद्धि कोरी होती है, बुद्धि ब्लैंक होती है,
कोरी, ये कोरी एनो शब्द છે डोंगरेजी महाराज नो। और लागणी विनाश वाली होती है, हृदय में से विनाश निकलती है। ये दोनों का अगर मिलन हो जाए, बुद्धि और हृदय का, तो जीवन एकदम भरपूर जाता है। आप अपने समय में 14-14 घंटे काम किया करते थे, 11-11 किलोमीटर जाया करते थे, बिच्छू ने भी कितनी बार आपको काटा है। और आज अगर जनरेशन, हम आगे की जनरेशन भी देखें तो ऐसा होता है कि वीकेंड में भी 2 छुट्टियां तो चाहिए ही चाहिए, वो अपने पूरे वीक की थकान बराबर, उतारने हाँ। के लिए। तो सर क्या कहेंगे, मेहनत कितनी जरूरी नहीं, है? ये तो बराबर है। देखो, वो 50 साल की 60 साल की बात मैं बोलूं तो ये बराबर नहीं है। हम खेत में काम करते थे, आपको भी खेत में जाके काम करना चाहिए, ऐसा मेरा कहने का नहीं है। हाँ। मैं खाली बोलता हूँ कि भाई समय चेंज हो गया है, अभी जनरेशन चेंज हो गया है, अभी 3rd 4th जनरेशन मेरे के सामने बैठा है, तो हमारा और 3rd 4th जनरेशन में टोटल चेंज आ जाता है। मगर आपके लिए, आप लोग जो कहाँ वहाँ खड़ा है, वो एक बात सच है कि आपको सख्त मेहनत करना पड़ेगा। और आप सख्त मेहनत उसको मानते हैं कि हम जाके आज तो होटल में गए, 4 घंटा तो होटल में चला गया, ये मेहनत नहीं है, बर्बादी है। तो आपको जो मेहनत करने का है वो कुछ सर्जन के लिए, विसर्जन नहीं, સર્જન। તો આપણે જે સર્જનાત્મક કામ કરવાના છે, આજે તમે નવું શું કર્યું, તમે તમારા માટે શું કર્યું, મમ્મી માટે શું કર્યું, પપ્પા માટે શું કર્યું, ફેમિલી માટે શું કર્યું, સમાજ માટે શું કર્યું, ગાંવ માટે શું કર્યું, બીજા માટે શું કર્યું, એ સર્જન, એ સર્જનાત્મક। कुछ करो, नहीं तो भविष्य का भारत माफ नहीं करेगा। ये मेरा शब्द नहीं है, ये मोरारी बापू का शब्द है। सूरत में उनका 83 में कथा था मोरारी बापू का, तभी का वो शब्द है कि कुछ करो नहीं तो भविष्य का भारत आपको माफ नहीं करेगा। कुछ करो, सर्जनात्मक करो, विसर्जन। देखो, ये होटल बनाया उतोपिया वाला ने, हम बैठे हैं यहाँ, उनको सर्जन बोलते हैं। कुछ बनाया तो बनाने में उनको कितना टाइम लगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कुछ भी लगा ने। अगर उनको विसर्जन करने का है, एक बॉम्ब लगा दो, 1 मिनट में विसर्जन करने, बिगाड़ने में कोई टाइम लगता ही नहीं भाई साहब। आपने किसी के साथ रिलेशन 5 साल तक बांधा, 5 साल तक, उनको एक गाली दे दो, खत्म। 5 साल का आपने रिलेशन किया, एक गाली में खत्म। तो बिगाड़ने में कोई टाइम नहीं लगता है, ये सर्जन करने में ही टाइम लगता है, कुछ बनाने में ही टाइम लगता है। सब लोग यहाँ बैठे थे, उनके माइंड में आया कि मैं उनको चेयर दूं, क्या उसने मांगा था, आपका माइंड में आया ना, तो उनको बोलते हैं सर्जन। ये दूसरे के लिए कुछ सोचते हैं। तो मैं बोलता हूँ, मानता हूँ कि उनकी प्रगति को कोई रोक नहीं पाएगा, कोई भी क्षेत्र में जाएगा उनका बढ़ावा होगा, होगा नहीं होगा, उनका लाइफ बनेगा। ये अपना सेंस होना चाहिए, वो नेचुरली है, बनाया नहीं बनता, ये नेचुरली है। तो आप कुछ सर्जन करो। तो आपको काम करने का है एवरी डे, 14 घंटा काम करने का है, इफ यू वॉन्ट प्रोग्रेस। નથી જોતું તો કાંઈ નહીં, અત્યારે છે જ। આમાં ઘણાય તો તમે સિલ્વર સ્પૂનથી કે ગોલ્ડ સ્પૂનથી જન્મા છો, તો કાંઈ જરૂર નથી કાંઈ ન કરો તો, કાંઈ નહીં। તમારે સેટિસ્ફેક્શન, કારણ કે એ તો બધું પપ્પાનું છે, ફેમિલીનું છે, તમારું શું? તો તમને અગર સર્જન કરવું હોય તો તમારે 14 કલાક કામ કરવું પડશે। અને વીકમાં કેટલા દિવસ? 6.5, નોટ 6, 6.5। आप लोग
कितना ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो मालूम नहीं, मगर मेरा जो जीवन बना उसमें ज़्यादा करके मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ के बनाया है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी में रियलिटी जीवन आते हैं। अगर नॉवेल कोई वहाँ पढ़े तो उसमें किसी का, बहुत अच्छी होती है नॉवेल भी, मगर किसी का माइंड का एक आइडिया है, वो रियलिटी नहीं है। पिक्चर रियलिटी नहीं है, मगर उसमें से भी आइडिया मिलता है, वो रियलिटी नहीं है। मगर ऑटोबायोग्राफी अगर आप पढ़ो उसमें रियलिटी है। सबसे पहले 55 साल पहले मैंने सबसे पहली गांधी जी की आत्मकथा सत्य का प्रयोग हो, सबसे पहली मैंने वो पढ़ी। वहाँ से मेरा सत्य ऊपर का जो विश्वास था वो एकदम दृढ़ हो गया। और उसके बाद में आज तक में मैंने नियर टू 100 ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। तो उसमें से सब मेरे को आइडिया मिलता है कि वो सफल हुआ, कैसे हुआ, क्या किया। मगर आपको ये बात बताने को ये मैंने बोला, आप पढ़ो कि नहीं पढ़ो, मेरा मानो कि नहीं मानो वो तो मेरे को मालूम नहीं, मगर मैं आपको टिप दे रहा हूँ कि इफ़ यू वांट प्रोग्रेस तो यू गो आउट ऑफ कम्फर्ट जोन। अगर તમે જો કમ્ફર્ટ ઝોનમાં છો કોઈ વસ્તુ બનવાની નથી, તમારે આઉટ ઓફ કમ્ફર્ટ ઝોન જવું પડશે અને મિનિમમ 10-20 ऑटोबायोग्राफी पढ़ लो, आपको जो भी पसंद है। तो ऑटोबायोग्राफी में आपको विजन मिलेगा कि ये आदमी सफल हुआ, कैसे हुआ, उसने क्या किया, उसमें मेरा काम का क्या है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या कर सकता हूँ, आपको विजन तुरंत खुल जाएगा। तो ये 10-20 जो ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ेंगे, बाकी तो आप 50 पढ़ लेंगे, अगर 10-20 पढ़ाएंगे तो उसमें से आपको बहुत फायदा होगा। वो 100 अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, ये 100 to 100 ने 12 से 14 घंटा काम किया है एवरी डे, और उसमें से किसी ने रविवार का रजा नहीं लिया है, संडे हॉलीडे किसी ने नहीं लिया है, उनको सफलता मिलती है। और आप सर गीता को भी मैनेजमेंट गुरु बोलते हैं, तो गीता के अगर मैं आपसे पूछूं कुछ 1-2 चीजें जो आप हर इंसान को बोलेंगे कि आप पता होनी चाहिए, आप क्या बोलेंगे इस बारे में? ये पूरा ग्रुप है ने गीता वाला है। અત્યાર સુધી તમે એટલા બધા છેતરાણા છો જીવનથી, અગર તમને ગીતાનો અધ્યાય પાકો નથી, ગીતાજીની સાથે તમારો મિલાપ નથી થયો, એટલે તમારા કંઈક ભાગ્યમાં કમી છે। કારણ કે ગીતાજી છે ને એ કૃષ્ણ ભગવાનનું બોલેલું એઠું છે, એનું એઠું બોલેલું આપણે બોલવાનું છે। ભગવાન જે બોલ્યા એ એઠું બોલેલું આપને ખબર પડે કે ન પડે એ વાત જવા દો, આપણે એમાં કંઈ ખબર પાડવાની જ નથી, પણ ભગવાનનું એઠું બોલેલું એટલે ભગવાનનું બોલેલું તમે બોલો એટલે આખું જે માનસિક અને શારીરિક સ્તર આપણું એકદમ બ્રોડ થઈ જાય, કારણ કે ભગવાનનું એઠું બોલેલું છે। એટલે જેટલા લોકોએ ગીતાના અધ્યાય નથી પાકા કર્યા એને મારી પ્રાર્થના છે કે તમે 1 અઠવાડિયામાં ગીતાનો અધ્યાય પાકો કરી જજો। ગીતાજી 1000થી વધારે લેંગ્વેજમાં મળે છે, એટલે તમને જે લેંગ્વેજમાં ગમે એ લેંગ્વેજમાં તમે એને પાકો કરજો। પાકો એટલે બાય હાર્ટ, અને એ પાકો થઈ જાય એટલે તમે કેવો અધ્યાય પાકો કર્યો, કઈ લેંગ્વેજમાં કર્યો, એનો મને તમે ખાલી એક લેટર મારા નામનો મોકલી દેજો કે ગોવિંદ કાકા, ધોલકિયા ફાર્મ, રામકથા રોડ, સુરત, એટલું જ લખવાનું છે। એટલે મને ખૂબ આનંદ થાય કે આપણે એટલો દાખલો કર્યો, બધા મળ્યા તો આપણે આટલી સફળતા મળી। હવે તમે નહીં પાકો કરો તો મને કાંઈ વાંધો નથી, હું કાંઈ તમારી ઉપર પછી એની ઓલું કેમ
કહેવા નથી આવવાનો કે કેમ ન કર્યો. આ તમારા માટે કહીએ છીએ. ઇફ યુ લાઈક, ઇફ યુ વોન્ટ પ્રોગ્રેસ, ઇફ યુ વોન્ટ हैप्पीनेस, सो यू, अदरवाइज फॉरगेट. इतने सरल कैसे रहते हैं ये? क्योंकि आजकल अगर जनरेशन हमें भी देखो तो ब्रांड्स के पीछे भागता है, हमें कुछ ना कुछ ये ब्रांड, ये पैसा, ये चाहिए. कैसे आप इतने हमेशा सरल रहते हैं? तो इसमें ऐसा बात है कि जो बहन जी ने बोला कि ये जनरेशन, बात है सब स्वभाव की, धीरज की. अभी दुख कौन देता है? जो स्वीकार कर लेता है उसको दुख है ही नहीं. डोंगरे जी महाराज का एक सेंटेंस है, प्राप्त स्थिति में संतोष, इनका नाम भक्ति. जो स्थिति आई उसको स्वीकार कर लो, ये भक्ति हो गई. अगर हम ड्राइविंग करें तो ट्रैफिक को हमको स्वीकारना ही पड़ेगा. अगर हम ड्राइविंग करें तो कभी भी ट्रैफिक हो सकता है, ये स्वीकार करना पड़ेगा. हम कहीं हमारी कार लेके वहाँ से उठ के चले नहीं जाएंगे. तभी हम जब टेंशन करते हैं, जरा पू पा करते हैं, ये दुख का कारण है जो हमारे हाथ में है ही नहीं. उनको स्वीकार कर लो, ये उनको नाम बोलता है धीरज. धीरज रखो कि हम ऐसा सोचो नहीं कि मेरे को गाड़ी मिली, ये इससे 3 गुना 4 गुना जो लोग हैं जिसने आज तक गाड़ी का स्टीयरिंग देखा नहीं है. 10 गुना ऐसा लोग हैं कि जिस कभी गाड़ी में बैठे नहीं है. ओह, भगवान ने मेरे को कितना दिया है, गाड़ी दिया. और ये वो भी एयर कंडीशन. तो मैं बारिश आवे, ठंडी आवे, गर्मी आवे, मेरे को क्या प्रॉब्लम? अगर ये गाड़ी में 1 घंटा बैठना मिले तो मैं मजा करूँगा. देखो, मैं ये सुख लेता हूँ, ये सुख का एड्रेस, एड्रेस टू हैप्पीनेस. एड्रेस टू हैप्पीनेस. चलो, थैंक यू सो मच सर. થેન્ક યુ. મારે તમને બધાને એક પ્રાર્થના કરવાની છે, કારણ કે યંગસ્ટરને બ્રાન્ડનો બહુ શોખ હોય. જેને પણ બ્રાન્ડનો શોખ હોય, જેને પણ આમાંથી, તો માનજો કે ભગવાન ઉપર તમારી ઉપર કૃપા બહુ ઓછી છે. હું કામ કે માનો કે મેં નાઇકનું ટી શર્ટ પહેર્યું અને તમને બધાને એમ થાય કે એટલે આ તો મોટો માણસ લાગે છે, એ નાઇકનું ટી શર્ટ પહેર્યું છે. પછી એને હું દેખાણું નાઇક, એને ગોવિંદ કાકા નો દેખાણા, એને કાંઈ તમે લોકો નો દેખાણા. બ્રાન્ડ કોની બની? નાઇકની. વેલ્યુ કોની થઈ? નાઇકની. ભાઈ તમારું શું એમાં? એવી લાયકાત આપણે કેળવવાની કે આપણે પહેરીએ એ બ્રાન્ડ કહેવાય. આપણે જે અમિતાભ બચ્ચન જે પહેરે એ આજે બ્રાન્ડ, આપણે જે પહેરીએ એ બ્રાન્ડ થાય, ત્યાં આપણે બનવાનું. એટલે એક જ વિચાર કરવાનો જ્યારે બ્રાન્ડનો શોખ થાય ને ત્યારે, કે હું બ્રાન્ડેડ કાંઈ પણ વસ્તુ વાપરીશ તો હું તો એની ઇજ્જત વધારું છું, મારું હું. આપણે આપણી ઇજ્જત વધારવા આપણે કંઈક કરવું પડે. એના નામે સડે, બ્રાન્ડને નામે કંઈ સડાવવાનું નહીં, આપણે નામે સડાવવાનું. બહુ મહત્ત્વની વાત છે કે તમને વસ્તુ ગમી જાય ને તમે લઈ લો, કોઈ વાંધો નહીં. ભલે બ્રાન્ડેડ હોય, અનબ્રાન્ડેડ કાંઈ પણ હોય. આ બધા અનુભવ તમને કહું. આ તો 30-40 વર્ષ પહેલાંની વાત છે કે અહીંયા અમે બધા ગયા હતા વાપી પાસે સેલવાસ, આખું ફેમિલી, અને વીકેન્ડમાં ગયા હતા. અને એક નાઇટ રોકાણેલા, પણ ત્યાંથી મેં એક 60 રૂપિયાનું ટી શર્ટ લીધું. એને મેં 5 વર્ષ પહેર્યું. કોઈએ નથી કીધું કે આ આટલા તમે શેઠ થઈને આવા પહેરો છો. અને લંડન એરપોર્ટથી 8000નું ટી શર્ટ લીધું. કોઈએ નથી કીધું કે અરે અરે વાહ વાહ તમે તો શેઠિયા હોય એટલે 8000નું પહેરી શકો. એ 8000 અને 50 બે હરખું છે. 60 વાળું પહેરો કે 8000 વાળું પહેરો, એ આપણા મનમાં હવા હોય કે મેં 8000 વાળું પહેર્યું છે. દુનિયાને કાંઈ ખબર ન હોય. અહીં તમે લગ્નમાં જાઓ ને પછી કાંઈ નહીં કરતા,
તમે લગ્નમાં જાઓ પછી કોઈને કાંઈ કહેવાનું નહીં. લગ્ન પૂરા થઈ જાય કાં બીજે દિવસે તમારે 4 મિત્રોને ભેગું મળવાનું કે તમારે 4 બેનપણીઓને ભેગું મળવાનું. પછી તમારે કહેવાનું કે કાલે ઓલા ભાઈએ આવ્યા હતા, એણે કયા કલરનો બુશર્ટ પહેર્યો હતો, એણે કયો ડ્રેસ પહેર્યો હતો. 90% યાદ જ નહીં હોય બીજે દી કાંઈ. આપણને એવી હવા હોય કે મેં આજે આવો બુશર્ટ પહેર્યો છે, આવો ડ્રેસ પહેર્યો છે, નામ છે. એટલે એમાં બહુ પડવું નહીં. હું જાહેર પ્રવચનમાં કહું છું, તમારા માટે કામનું છે એટલે અહીંયા કહું છું કે આપણે કોઈને ઘરે બેન દીકરી વહુ થઈને આવે, લગ્ન થઈને આવીએ ઘરે, એટલે આખી સોસાયટી જોવા આવે. ગામડામાં હોય તો ગામ આખું જોવા આવે, શેરીમાં હોય તો આખી શેરી જોવા આવે કે ઓલાને ઘરે વહુ આવી કેવી આવી છે. તો એ આવીને બધા શું જોવે ખબર છે? કેટલી ઊંચી છે, કેટલી નીચી છે, કેટલી જાડી છે, કેટલી પતલી છે, કેટલી ધોળી છે, કેટલી કાળી છે, કેટલી રૂપાળી છે, ને કેટલી કદરૂપી છે. બધું બહારનું જોવે, બધું આખું ગામ આવીને આજ જોઈ જાય. અને તમે જોજો હવે 6 મહિના પછી એ જ ઘરે બધા આવે ત્યારે હું પૂછીએ ખબર છે? તમારો વહુ સારી છે, એનો સ્વભાવ સારો છે, એ ઘરમાં સેટ થઈ ગઈ. આખી જિંદગી સ્વભાવ હાલે, આખી જિંદગી. બાહ્ય દેખાવ ખાલી 6 મહિના હાલ્યો. એટલે રૂપનું અભિમાન કદી પણ કરવું નહીં. ડોંગરેજ મહારાજ કહેતા, એક તેજાબનો સાંટો પડે ને ત્યાં તમારું રૂપ વયું જાય. એનો કોઈ અભિમાન કરવા જેવું નથી રૂપનું. એમ બુદ્ધિનું પણ આપણે માનીએ કે હું બુદ્ધિશાળી છું. મિત્રો, હું આ કોલેજમાં ખાસ વાત કરું છું કે આપણે તમે માસ્ટર ડિગ્રીવાળા હોય, IIMમાં હું જાઉં તો માનો કે ત્યાં બધાને બુદ્ધિશાળી IIMના સ્ટુડન્ટ એટલે બહુ મોટા. તો હું એ બધાને પૂછું છું કે તમને કેટલી ખબર પડે, આવડે કેટલું, તમે IIMમાં ભણ્યા તો તમે જ્ઞાની મોટા કે અજ્ઞાની? તો એને તેમ હોય ને અમે તો બહુ જ્ઞાની IIMના સ્ટુડન્ટ. હું એમ કહું કે 1,00,000 વસ્તુ ભેગી કરો પછી તમને એક વસ્તુનું જ્ઞાન છે. 99,999 તમારું અજ્ઞાન છે. અને હું તમને અત્યારે કહું છું કે તમે એટલા મોટા અજ્ઞાની છો કે જ્ઞાન તમને એક જ વસ્તુનું છે લાખમાંથી, અને 99,999 તમારું અજ્ઞાન છે. કયું અજ્ઞાન? તો તમને અહીંયા જ પ્રેક્ટિકલ કહું કે તમે બધું જ્ઞાની હોય તમને આવડે હું? તમને ભાઈ કોટી બનાવતા આવડે, આ બટન બનાવતા આવડે, આ માઇક બનાવતા આવડે, આ ખુરશી આ જુઓ, આ હોલમાં તમે શું બનાવી શકો? આખી દ્રષ્ટિ કરો કે તમે પેન બનાવો, આ પાણીની બોટલ બનાવો, આ બોર્ડ બનાવો, ખુરશી બનાવો. શું આવડે? એક આપણી કેટલી મોટી અજ્ઞાનતા છે આમાં. એક આ લાઇટ આવડે, શું કરો? કઈ વસ્તુ આપણને આવડે છે? બધામાં આપણી મોટી અજ્ઞાનતા. હવે તમે ક્યાંક હાલ્યા જતા હશો ને શેરીમાં, તોય તમને આ દેખાય કે આ મન બનાવતા આવડે છે, આ થાંભલો બનાવતા આવડે છે, આ ડામર બનાવતા આવડે છે, આ ઘર બનાવતા આવડે છે, આ બાવણું બનાવતા આવડે. કાંઈ નહીં. તમે ફરો એટલે તમે અહીંથી આખા ઇન્ડિયામાં ફરશો, ફોરેનમાં ફરશો તો તમને બધે તમારી અજ્ઞાનતા દેખાય. મને કાંઈ આવડતું નથી. એટલે આપણું સૂત્ર છે કે આઈ એમ નથિંગ, ઇગોલેસ. કાંઈ નથી આપણામાં. માની બેઠા છે કે આઈ એમ સમથિંગ. કાંઈ નથી, આઈ એમ નથિંગ. પછી આઈ એમ નથિંગ એટલે શું થાય કે કોન્ફિડન્સ વ્યો જાય, જીવવાની મજા જ ન આવે. નહીં, આઈ કેન. મને પ્લેન બનાવતા નથી આવડતું, મને બસ બનાવતા નથી આવડતી, મને કાર બનાવતા નથી આવડતી, પણ ઇફ આઈ ટેક ટ્રેનિંગ ઇન 1000 days આઈ કેન. આઈ કેન. એટલે કોન્ફિડન્સ. હું ગમે તે વસ્તુ કરી શકું. બધું ન કરી શકું પણ હું ગમે તે વસ્તુ કરી શકું. તો આપણે એમાં 1000 દિવસની ટ્રેનિંગ લેવાની હોય એટલે આવડી જાય. આપણે એ કરી શકીએ. આઈ કેન. કોન્ફિડન્સ ભરપૂર, ઇગોલેસ, આઈ એમ નથિંગ. એટલે જે વસ્તુ કરે છે હેરાન ઈગો જ કરે છે. એટલે ઈગોલેસ
અને કોન્ફિડન્સથી ભરપૂર આઈ કેન. આ વસ્તુ બહુ મહત્ત્વની છે. એટલે હવે તમે મારી વાત તમને ગમી છે કે બ્રાન્ડ બંધ? આમાં કોઈને આવશે આ મનમાં બ્રાન્ડ બંધ? બ્રાન્ડ બંધ એટલે લેવાની બંધ એમ હું નથી કહેતો, મનથી બંધ. તમને પસંદ પડી ગયો ને તમે લ્યો, નો પ્રોબ્લેમ. તમને ડિઝાઇન ગમી ગઈ હોય, ગમી ગયું હોય, પણ એ આ બ્રાન્ડેડ છે એટલે મારે લેવું છે એ મનમાં જ કાઢી નાખવાનું. કારણ કે એ બ્રાન્ડની કિંમત વધે છે, આપણી શું એમાં? આપણે તો આપણી કિંમત વધારવાની, આપણને ગમે એ લેવાનું છે. એટલે નંબર 1 બ્રાન્ડેડ બંધ, ઈગો લેસ, કોન્ફિડન્સ. એનો અર્થ એવો નથી સુરતવાળાને નહીં હો, સુરતવાળાને એટલું જ અભિનંદન, પણ આ તો કહેવાનું એમ છે કે આપણને કદાચ પ્રાઉડ ફીલ થાય કે આપણા પણ સમાજમાં આપણા દીકરા દીકરી આવા છે કે એને ગમે એમ કરીને આગળ વધવું છે, આગળ આવવું, સારી વસ્તુ કંઈક લેવી છે, એની આ આપણને પ્રાઉડ ફીલ થાય છે. એક વસ્તુ થઈ ગઈ કે બહારનો દેખાડો બંધ. એટલે આપણે દુનિયાને દેખાડવા માટે કાંઈ જ નહીં કરવાનું. હું પહેલેથી કહું છું, એટલે હમણાં બેને વાત કરી એમ કે દેખાડો એટલે શું કે આપણે બોલા ક્યા કહેંગે લોગ, આ સબસે બડા હે રોગ, ક્યા કહેંગે લોગ. અરે ભાઈ, દુનિયા આખીમાં કોઈ રાજી કરી શકવાનું નથી. આખા ભગવાન રામ હતા તો કોઈને રાજી કરીએ ક્યાં નથી? કૃષ્ણ ભગવાન આવ્યા તો બધાને રાજી કરીએ ક્યાં નથી? એમાં આપણે પામર માણી તો હું, આપણને ગમે, આપણને સેટિસ્ફેક્શન થાય આવું જીવન જીવવાનું, સીધું સાદું. સામેવાળા શું કહે, સામેવાળા કેવું કહે એ વિચારવાનું જ નહીં આપણે. સામેવાળાની સારું થઈને આપણે કોઈ દે દુઃખી થવાનું નહીં. મને હું મજા આવે છે, હા મને મજા આવતી હોય કોઈ અઘટિત કામ હોય, ખરાબ હોય, ખોટું હોય, એવું નહીં કરવાનું. નગર કે આ તો આપણે કાકાએ કીધું હતું તો હાલો વાંધો નહીં, આપણને ગમે છે ને તો કરો નહીં. જે ખોટું ખરાબ હોય વિવેકથી આપણે એમ કે આ મારા કામનું નથી, પણ સામાન્ય જીવનમાં આપણને ગમતું કરવાનું. આપણી વેલ્યુ દુનિયામાં કર્મથી જ થાય છે. કોઈ પણ મહાન પુરુષ છે, મેં તમને જે ઓટો બાયોગ્રાફી વાંચવાનું કીધું ને એમાં તમને ખ્યાલ આવશે કે એની ઇજ્જત હું કામ વધી, કે એને કર્મ કર્યું. નકર હું એમ કહું કે જો રૂપથી જ બધું હાલતું હોય તો લોકો, અબ્દુલ કલામ હતા આપણા રાષ્ટ્રપતિ, એ કાંઈ રૂપાળા હતા ભાઈ? સ્વરૂપવાનની વાત કરો તો એને સ્વરૂપવાન કહેવાય, પણ એને કેમ આખી દુનિયા માને? એના કર્મથી. અને ગીતામાં ભગવાને કર્મને કર્મયોગ કહ્યો છે. કર્મયોગ એટલે એ પણ એક યોગ છે, કર્મ કરવું એ. એટલે આપણે આપણા કર્મને પ્રાધાન્ય આપવાનું કે હું શું કરી શકું, આઈ કેન, આટલી જ વાત છે. કર્મયોગ. યોગ એટલે શું ખબર છે? કર્મ કરવું, એની ફળની ઈચ્છા ન રાખવી, એને કર્મયોગ કહેવાય. કારણ કે આપણે ભગવાન નથી કે આપણું બધું ધાર્યું થાય, આપણું બધું ધાર્યું થાય. કદી પણ મેં ન કીધું જો મારું ધાર્યું થતું હોય, ગોવિંદ કાકા એટલા મહાન માણસ, મોટા માણસ, પૈસાવાળા, કીર્તિ બધું, તો હું પમદી 2.5 કલાક ભાઈ ગાડીમાં હું કામ બેઠો? 10 મિનિટનો રસ્તો હતો ને. નો હાલે આપણે બધું કહીએ એમ. આપણીથી દુનિયા નથી હાલતી, ઈશ્વરથી જ હાલે. રાત્રે છોકરા કે છોકરી બગડવાનો સમય છે રાત્રે 11 વાગ્યા પછીનો. કોઈ પણ સંજોગોમાં, કોઈ પણ સંજોગોમાં ગમે એટલી મજા આવે, તમારે લોકોએ રાત્રે 10 વાગ્યા પછી કોઈ ઘરની બહાર હોવું જોઈએ નહીં. અને જવાનું થાય તો ઘરનું એક ફેમિલી હારે લઈને જવાનું, ફ્રેન્ડ હારે નહીં, ફ્રેન્ડ હારે નહીં, ઘરનું ફેમિલી. યાદ રાખજો, આ તમારા માટે છે, તમારા માટે. પછી બ્રધર હોય, સિસ્ટર હોય, ભાઈ હોય, બહેન હોય, મમ્મી પપ્પા ભાભી ભાઈ, કોઈ પણ તમારા ફેમિલી મેમ્બર જ હારે હોવું જોઈએ. અને તમે જાઓ ને ત્યાં તમારી બહેનપણીયું કે તમારા ફ્રેન્ડ તમારી પટ્ટી ઉતારશે. ઓહ, તારી ઉપર આટલોય વિશ્વાસ નથી ફેમિલીને,
અને તમારી મશ્કરી કરશે, અને મશ્કરી કરવાવાળા પછી રોતાય નહીં આવડે. આ પરિણામ અમે જોયા છે. આ આપણા માટે છે, તમારા માટે છે. એટલે હંમેશા સ્વામિનારાયણમાં એક રિવાજ છે કે સાધુએ એકલા ક્યાંય ન જવું, મિનિમમ 2 જણા હોવા જોઈએ. એ નિયમ છે. એટલા માટે આ નિયમ છે કે તમે ક્યાંય એકલા હોવા જોઈએ નહીં. ડોંગરેજી મહારાજનું એક સેન્ટેન્સ છે કે કોઈ સ્ત્રી ખરાબ નથી, કોઈ પુરુષ ખરાબ નથી, એને મળવો સમય ખરાબ છે. એટલે એ સમય જ નહીં આવવા દેવાનો, એ એવો સમય જ નહીં આવવા દેવાનો કે સમયમાં થાય. એટલે તમારે બચવાનું. મને વધારેમાં વધારે દયા આવતી હોય ને, વધારેમાં વધારે તો જે છોકરાઓ રાત્રે 11 વાગે રોડ ઉપર મોટરસાઇકલો ઉપર બેહીને જે બેઠા હોય ને, એ બહુ ડેન્જર છે. કારણ શું છે કે જો સારા મિત્રો હોય તો એ ઘરમાં બે ઓટલે અને કાંઈ વાંધો નહીં, ગમે એના એકને ઘરે. પણ તમે શેરીમાં બેહો અને રાતે 11 વાગે, દિવસે બેહો તો વાંધો નહીં, મિત્રોને મળવું જ જોઈએ, મળાય જ, એ જ જીવન છે. એટલે મિત્રોનો જરાય વિરોધ નથી, પણ મિત્રો આપણને ખોટી લાઈને ન લઈ જાય એ પણ એટલું જ ધ્યાન રાખવાનું છે. એટલે રાત્રે 11 વાગે બહાર ફરવું અને રાત્રે 11 વાગે એ છોકરાઓ બગડવાનું કારખાનું કહેવાય, બગડવાનું કારખાનું રાત્રે 11 વાગ્યા પછી ઘરની બહાર. એટલે અને મેં કીધું એમ જવું જ પડે તો ફેમિલી મેમ્બર સાથે. હવે આપણે વાતમાં તમને કંઈક હશે તો કહેશું. મારે તમને જે સંદેશો મેઇન જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી આપવાની હતી એ આપી દીધી. વાત તો જ્યાંથી તમે હાલો ને એકની એક જ છે. તમને ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ શ્રદ્ધા હોવી જ જોઈએ એવું હું નથી કહેતો, કારણ હોના વિચારો. એટલે એનો અર્થ એવો નથી કે તમે ભગવાનને નથી માનતા એટલે ખોટા છો, ખરાબ છો, અને ભગવાનને માનો એટલે બહુ સારા છો. આ બધી વાત એને હારે લાગુ નથી પડતી. પણ મારા અનુભવ ઉપરથી, આ 75 વર્ષની ઉંમરના એક્સપિરિયન્સ ઉપરથી કહું છું કે આખી સૃષ્ટિનું કોઈ સંચાલન કરી રહ્યું છે. અને એ અદૃશ્ય શક્તિ એટલે કઈ અદૃશ્ય શક્તિ કહેવાય કે જે દ્રશ્યમાન ન થાય, દેખાય નહીં એવી શક્તિ. તો એ શક્તિ કઈ? જો આ ઇલેક્ટ્રિક પાવર આવ્યો છે, આમાં ઇલેક્ટ્રિક પાવર છે, એ તો આપણે બધા સ્વીકારીએ છીએ, આખા રૂમમાં બધા સ્વીકારીએ છીએ ઇલેક્ટ્રિક પાવર છે જ. દેખાય છે ક્યાંય? જેમ ઇલેક્ટ્રિક પાવર છે છતાં દેખાતો નથી, એમ આ જગતમાં કોઈ અદૃશ્ય શક્તિ છે, એ દેખાતી નથી પણ બધું એનાથી જ ચાલે છે. તો આપણને એમ થાય કે ભગવાન બધાની અંદર હોય તો પછી લોકો ખરાબ કામ કેમ કરે? એ બધા હારા જ કરવા જોઈએ ને. ભગવાન તો બધાયમાં છે, એ શક્તિ બધાયમાં છે. એનો અર્થ એવો છે કે ઇલેક્ટ્રિક પાવર છે એ અગર તમે હીટરમાં નાખો તો ગરમ પાણી કરે, અગર તમે એર કન્ડિશનમાં નાખો તો એ ઠંડુ કરે. પાવરને કાંઈ લેવા દેવા નથી, ઠંડુ ગરમ સાધન થાય છે. જે પાવર તો એનો ઈ છે, તમે પાવરને કઈ જગ્યાએ વાપર્યો. ગલોપમાં નાખ્યો તો અજવાળું થયું. ભાઈ પાવરને તમે બોલામાં બેટરી દ્વારા નાખી દીધો તો ગાડી હાલી. પાવર તમે ક્યાં યુઝ કરો છો? પાવર તો એનો ઈ છે. એમ ભગવાનનો તમે ઈ તો છે, એ ખાલી શક્તિ આપે. પછી આપણું બોક્સ, આપણું જે સાધન છે એ એર કન્ડિશનનું છે, હીટરનું છે. તો ઘણા નથી કહેતા, કોઈ નામ બોલાવ્યા ન થાય એમ. અમારે મોરારી બાપુ પહેલાં કહેતા કે અમારે દેહમાં ડોહા બેઠા હોય ને રામજી મંદિરને ઓટલે, આપણે કે દાદા બેઠા છો ને તો હું ઊભો થઈ જાઓ, એમ બોલાવ્યા ન થાય એમ. એમ આપણે અત્યારે બીજી ભાષામાં હોય તો એવાય હોય, તો એમાં ભગવાન તો હોય જ, પણ એ બોક્સ એવું છે, એ હીટરનું બોક્સ છે. એટલે હીટર હોય
કોઈ એર કન્ડિશનનું હોય તો શાંતિથી ધીરજથી લે, તો એ ભગવાનને તમે અદૃશ્ય શક્તિને માનજો. ભગવાનને માનો કે ન માનો, એ શક્તિ વગર આપણે હલી નથી શકતા, બોલી નથી શકતા, ચાલી નથી શકતા, ખાઈ નથી. એ શક્તિથી જ બધું ચાલે છે. એની યોજનાઓ જ બધી બને છે. એ યોજનાથી તમે આપણે ઈદ ઘરે આવીએ, ત્યાં આપણો જન્મ થાય, એ પછી એના એ ભાઈ બહેન થાય, એ સારા મોડું થાય, બધું એ અદૃશ્ય શક્તિએ યોજના બનાવી છે. એની યોજના મુજબ આખી સૃષ્ટિ ચાલે છે. એટલે જે સ્થિતિ આવે એમાં સંતોષ માનવો, આનંદ જ માનવો. કારણ એક નક્કી કરવું કે આ સૃષ્ટિનું નિયંતા હું છું, આ જગત મેં બનાવ્યું છે, કાંઈ મારાથી હાલે છે, હું તો એક એમાં સાધન છું, એક રમકડું છું. રમકડું એમાં મારે અભિમાન કરવા જેવું શું છે? આપણે એટલું જ વિચારવાનું. એટલે ભગવાનને માનવાના. એને માટે દરરોજ સવારે ઘરેથી બહાર નીકળો એટલે તમે જે ભગવાનને માનતા હો, ન માનતા હો, તો અદૃશ્ય શક્તિ એને કઈ નીકળવાનું કે તમારો આ દીકરો કે તારી આ દીકરી આ કામે જાય છે, હવે એની પાસે સારા કામ કરાવવા એ તારા હાથમાં છે, એટલે તું રક્ષણ કરજે. બસ આટલું કંઈ નીકળી જવાનું. સાંજે ઘરે આવી અને એને પગે લાગીને કહેવાનું તારો દીકરો કે દીકરી આવી ગયા ને તે જેવા કામ કરાવ્યા એવા કર્યા છે. આટલું જ કરજો ને જીવન સાર્થક બની જાય. લાંબુ કાંઈ કરવાનું નથી, આટલું જ કરવાનું છે, મનથી માનવાનું છે. આપણે વાર્તાલાપ કરીએ. અમારે દેહમાં પહેલાં અમે સાય ફેરવતા, મેં ફેરવેલી, તો એને કહેવાય વલોણું. એટલે દહીંને આમ વલોવે ને એમાંથી માખણ નીકળે, અને એ માખણ એટલે ઘી, આપણે તમે બટર કહો. તો એ વલોણુંથી નીકળે. એમ આપણે વાર્તાલાપ કરીએ એટલે વલોણું. એટલે આ વલોણામાંથી કાંઈક વળી કોઈ માખણ થોડુંક બટર નીકળી જાય ને આપણું બ્રેકફાસ્ટ થઈ જાય. એમ. જય સ્વામિનારાયણ દાદાજી. દાદાજી, એક પ્રશ્ન એમ થાય કે આપણને ઘણીવાર એવું લાગે કે કેમ એક MBA માઇન્ડમાં થઈ ગયું કે મને બધું આવડે, મને મમ્મી પપ્પા સમજી ન શકતા હોય કે આ એ કહેતા હોય કે રોજ આવી જવાનું, તો હું તો ક્યાં રોજ જાઉં છું. એક જ વાર આજે બર્થડે હતી કે મારા દોસ્તનું આ હતું એટલે મારે આ થયું. અને આપણને એક એવો વહેમ હોય કે મને ખબર પડે છે, મને એ લોકો સમજી નથી શકતા, હું રોજ નથી કરતો, ક્યારેક જ કરું છું. તો એનું શું કરવું કે એ જે આપણા વડીલો કંઈક આપણને કહે અને આપણને અલગ વિચાર લાગતો હોય જે એ લોકો ન સમજતા હોય. એક બીજું મારું એમાં જેમાં કહેવામાં આવે ને રિસર્ચ છે કે હું કોઈ કોલેજમાં જાઉં, સ્કૂલમાં જાઉં, સમાજમાં જાઉં, ગમે ત્યાં, પણ જે માણસ પહેલું બોલવાનું ચાલુ કરે ને એની અંદર લીડરશીપના ગુણ હોય. અઘરું બહુ છે પહેલી વાર બોલવું. બધા જ બોલે, પછી તો અમે જ્યારે પ્રોગ્રામ બંધ થવાનો હોય ને તો એ કાર્ય 25 જણા ઊભા થાય, સર 1 મિનિટ, સર એક એમ કરે. પણ છેલ્લે પહેલી વાર બોલવું ને એ બહુ અઘરું છે. બધાને એમ લાગે કે હું આવું પૂછીશ તો બધાને કેવું લાગશે, આને આટલી નથી ખબર પડતી, પણ કોઈને કાંઈ નથી ખબર પડતી, મને એ ક્યાં પડે છે. એટલે આપણે બધા હરખા જ છીએ, પણ પૂછવું બહુ અઘરું છે. એટલે પહેલાં નિર્માની થવું પડે પૂછવા માટે, નિર્માની. એટલે એને માટે ધન્યવાદ. હવે એમાં એવું છે ભાઈ કે આપણું જીવન છે ને એ સ્વભાવથી ચાલે. એ વિચાર કોણ કરે? સ્વભાવ કરે. અને સ્વભાવ છે ને એ ક્યાં રહે? મનમાં. મન ક્યાં રહે? મગજમાં. મગજ ક્યાં રહે? માથામાં. આખો કંટ્રોલ આપણો અહીંયા છે. આપણને ખાલી મન એમ કે મગજની અંદર મન રહે. મનના 4 નામ છે: મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર. એ મન જ્યારે સંકલ્પ વિકલ્પ કરે, કરવું ન કરવું, જાવું ન જાવું, એને કહેવાય મન. નક્કી કરે કે ના મારા જ ઉતોપિયામાં જાવું જ છે, એને કહેવાય બુદ્ધિ. ત્યારે એનું ઈ હોય, પણ એનું નામ મન, પછી બુદ્ધિ. પછી બેઠા બેઠા કોઈકનું ચિંતન કરે, એને કહેવાય ચિત્ત. અને ઈગો જ્યારે આવે ત્યારે કે એને અહંકાર. મનના 4 પ્રકાર: મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર. પણ આ મન આપણે નથી બનાવ્યું. બહુ મોટી વાત એ છે કે આપણા એક જ કોઠામાં આળોટેલા 2 ભાઈ બહેન હોય, 2 ભાઈ હોય, 2 બહેનો હોય, છતાં કાંઈ એક સરખા સ્વભાવ ન હોય, એમાં અલગ હોય. કેમ કે આપણું જે મગજ બનાવ્યું એ ભગવાને બનાવ્યું છે, કુદરતી છે, નેચરલી છે. આ નેચર એ નેચરે બનાવ્યું છે. પણ
મન બને છે 4 આધાર ઉપર. મા બાપનો પ્રભાવ આવે, એક દેશ એટલે જ્યાં જે સ્થળ, આપણે અમેરિકામાં જન્મા હોત તો બાળપણથી જન્મથી જ આપણે ઇંગ્લિશ બોલતા હોત, જાપાનમાં જેમને જાપાનીઝ બોલતા હોત, ગુજરાતમાં જન્મ્યા એટલે ગુજરાતી બોલ્યા. એ પ્રભાવ છે સ્થળનો. દેશ, કાળ, ક્રિયા એટલે સ્થળ, સમય અને ક્રિયા કેવા કર્મ કરે એની ઉપર મન બને. આપણે હીરામાં હોઈએ તો આપણું મન અલગ ટાઈપનું હોય, ટેક્સટાઇલમાં હોઈએ મન અલગ ટાઈપનું હોય. આપણે કોકને જ્યાં લગ્નમાં જાય ખબર, ત્યારે મનમાં બધા લગ્નના જ વિચાર આવે. એટલે આ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર, આના પ્રકાર. એટલે તમે જે વાત કરી ને એ મનનો પ્રકાર છે કે મન એવું બનેલું છે કે એ પોતે જ બધો આરોપ કરે છે, હું જ બધું કરું છું. અને નરસિંહ મહેતાને એટલે 400 વર્ષ પહેલાં ગાવું પડ્યું છે કે હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે, સૃષ્ટિ મંડાણ છે એની પેરે, જોગી જોગેશ્વરા કોઈ જાણે. તો આ એમનું જે કીર્તન છે એનો અર્થ એવો છે કે બધાએ એમ કે હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા છે. બહુ મોટી અજ્ઞાનતા આ છે. કેવી અજ્ઞાનતા? શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે. શકટ એટલે બળદગાડું, બેલગાડી, એને શકટ કહેવાય. અને શ્વાન એટલે કૂતરું. તો આ તમને લોકોને ખબર નથી, પણ અમે ગામડામાં ઘરેથી ખેતર જઈએ, ખેતરમાંથી ઘેર આવીએ આ બળદગાડું લઈને, તો નીચે આપણું કૂતરું હોય વાડીનું. તો એ સાંજે જ્યારે ઘરે આવીએ ત્યારે કૂતરું હાથે ઘરે આવે. ઘરે આખી રાત રહે. સવારે જ્યારે બળદગાડું લઈને વાડીએ જાય તો પાછું 1, 2, 3 જે કૂતરા હોય એની હારોહાર પાછા વાડીએ આવે. એને શ્વાન કહેવાય. એટલે એ છે ને ગાડાની નીચે હાલે. તો એ કૂતરાનું શું થાય ખબર? આ ગાડું ભાઈડો ખાઈ જાય છે એમ. એવું આપણું મન છે. એમ નરસિંહ મહેતાએ દાખલો આપ્યો. કેવું મન? અજ્ઞાનતા કેવી? તો એવી કે શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે, બળદગાડાનો ભાર જેમ કૂતરું તાણે, એવું આપણે અત્યારે માનીએ છીએ કે હું કરું. એટલે સૃષ્ટિ મંડાણ છે એની પેરે, આખી સૃષ્ટિ જ આવી છે. એને જોગી જોગેશ્વરા કોઈ જાણે. અને કોક જ જોગી કે કોઈ યોગી હોય, ઋષિ હોય એ જ જાણી શકે, સજ્જન હોય, સાત્વિક હોય. એમ નરસિંહ મહેતાએ ગાયું છે. એટલે મન એવું છે કે આપણને એમ જ કે હું નહોતો થાત જ નહીં. એટલે ભાઈ આપણે નહોતા ત્યારે આ જગત કરોડો વર્ષથી હાલ્યું આવ્યું છે. હવે નહીં હોય તો હાલતું જાહે. કાંઈ જરૂર નથી. આપણે માની બેઠા છીએ બધું મારથી થાય. કોઈની વગર આ દુનિયામાં કાંઈ અટકતું નથી. એ મચ્છર બરાબર આ દુનિયામાં આપણે નથી. અને આપણે આઈ એમ સમથિંગ માનીએ છીએ એટલે થાય. જય સ્વામિનારાયણ દાદાજી, મારું નામ હિત છે. મારો સવાલ એમ છે કે હજી સુધીના જીવનમાં તમારાથી જે નાના હોય, તમારાથી જે મોટા હોય, એ લોકોને કન્વિન્સ કરવાનું આવ્યું હોય, ક્યાંક મનાવવામાં આવ્યું હોય, તો એવી એક કઈ ટ્રીક કે એડવાઇસ તમે આપો કે ક્યારેક તમને જે લાગતું હોય સાચું હોય, કરવા જેવું હોય, પણ મોટા હોય એટલે ડિફિકલ્ટ હોય મનાવવું, તો કઈ રીતે તમે મનાવી શકો કે બનાવતા હતા, એ અમારે જાણવું છે. વેરી ગુડ. થેન્ક યુ. એમાં એવું છે, ડોંગરેજી મહારાજ એમ કહેતા કે જે પોતે પાળે નહીં એને બોલવાનો અધિકાર નથી. એટલે આપણે જે પાલન ન કરતા હોય એવી કોઈ જે સલાહ આપવી નહીં. નંબર 1. બીજા આપણા ફેમિલીમાં તો બધાને ખબર છે કે મેં કોઈ દિવસ છોકરાઓને કોઈ જે સલાહ જ નથી આપી તમારે આમ કરવાનું, આ નહીં કરવાનું, આમ નહીં કરવાનું, આ કરવાનું. શું કામ? કે એ મને પાક્કી ખબર છે કે કોઈ છોકરાઓને સલાહ ગમતી. જેટલા ઘરમાં વડીલો સલાહ આપ કરતા હશે ને એ એનાથી યંગસ્ટરો આઘા ભાગતા હશે. એને પાસે નો બેહે કે આ ઘડીએ સલાહ ચાલુ કરી દે, કાંઈ એની સ્ટોરી શરૂ કરી દે કે હું આમ હતો, નાનો હતો તો આમ હતો. એટલે એને કાંઈ પડી નથી. નાના હતા તમે શું હતા? અમે પહેલાં 55 વર્ષ પહેલાં અમે લાલજીભાઈ ત્યાં કારખાને કામે બેસતા હતા. તો એક દાદા આવ્યા, એણે એમ કીધું, હું છોકરા હવે તમે આજકાલના, અમે 20 લાડવા ખાતા
તે એક ભાઈ અમારે અર્જણ ગણે હતો, એ ત્યારે મારી જેવડો જ હતો, 15 વર્ષનો છોકરો. એને જવાબ શું આપ્યો ખબર? તમે ખાધા સિવાય કાંઈ કામ થોડું કર્યું, નકરું ખાધું એમાં શું વાતું કરો છો એમ. એટલે વડીલોને એમ હોય કે એ પોતાને એચિવમેન્ટ હોય, પણ ન્યૂ જનરેશનને એની પડી નથી. એમ અત્યારે જુદી ટાઈપનું અમારું ગમે એવું એચિવમેન્ટ હોય, ન્યૂ જનરેશનને એની કાંઈ પડી નથી. એને તો એની શું વાત છે એ તમે કરો ને, એના લાભનું શું છે, એ શું કરી શકે, એને શું કરવું જોઈએ. તો એ ક્યારે હું કહું ખબર, કોઈ પ્રશ્ન પૂછે તો, પણ ક્યારેય હું સલાહ આપતો નથી. એટલે મને 4 પેઢી ચાહે છે, કારણ કે હું સલાહ આપું થી આગા જાય ને, હું કોઈને સલાહ જ ન આપું. એ થતું એમ થવા દો. હા, મારું વર્તન જોઈને એ કે, હું કોઈને તું કહેતો નથી, બરાબર. હવે મારું વર્તન જોઈને એમ લાગે કે ભાઈ દાદાજી કોઈને તું નથી કહેતા, તો આપણે બધાને હવે રિસ્પેક્ટ આપવું જોઈએ. તો એ જોઈને એને કહેવું હોય કે, પણ એ કોકને માનો કે તું કે ગમે તે, હું એને એમ ન કહી તું એને તુકારો કેમ કરશો, ન કરાય એવું હું ન બોલું. હા, એ પૂછે, જે પૂછે એમાં હું 1 2 કલાક એને સમજાવી દઉં પછી, કારણ કે એને ભૂખ લાગી હોય. મેં કીધું ને, ભૂખ લાગે જ કહેવાનું. આપણીથી આઘા જાય એવું કોઈ કામ કરવું નહીં. એટલે આઘા જાય તો જેના હજી વ્યવહાર બાકી હોય કે લગ્ન બાકી છે, તો એ લોકોને જ્યારે વિચાર આવે કે ભાઈ મને સામેવાળા ઘર એક્સેપ્ટ નહીં કરે, હું ત્યાં સેટ કેમ થાઈશ, કે મને હજી ખબર નથી મારું વ્યવહાર થાય તો સામેના ઘર સારું છે કે નથી, મને એ બધા પ્રશ્નો એ લોકોને જે આવતા હોય, તો એ લોકોની માટે તમે આ બધા વિચાર આવે ત્યારે કેમ વર્તવાનું એ તમે એક ગાઈડન્સ આપો. ભાઈ એમાં એવું છે કે મારા જીવનના, આમ તો 75 વર્ષ થયા, પણ જીવનના 60 વર્ષનો અનુભવ એવો છે કે આ બધું ભાગ્ય વશાત હોય છે. અમે દીકરીઓને આપી એવા ઘરે કે જ્યાં ત્યારે કે ને એમ સોનાની ચમચીથી જમતા હોય એવા ઘરે આપેલી હતી. અને અત્યારે કદાચ એને મહિનો તો મહિનો પૂરો કરવામાં વાંધો છે, એવાય બને ને એવું બને કે સોનાની ચમચીવાળાને આપ્યું અને આજે એનાથી હીરાની ચમચીઓ થઈ ગઈ છે, એવું બને. અને ઘણા વાર હાવ કાંઈ ન હોય, એકદમ ગરીબ અવસ્થામાં આપ્યું હોય, અને આજે એ મોટા એકદમ પૂછવા ઘર થઈ ગયું હોય, મોટા શેડ થઈ ગયા હોય, અને આજે નાના ઘરે આપ્યું હોય, નાની પણ રહી હોય. આ બધું ભાગ્યની વાત છે. એટલે આમાં એક શબ્દ જે પહેલાં આવ્યો ને, જેહના ભાગ્યમાં જે સમયે જે લખ્યું તે અને તે સમયે તે જ પહોંચે. એટલે ભાગ્યની વાત છે. પ્રારબ્ધમાં હોય આપણે એવું થાય કે ભાઈ જો એવા ભાગ્ય નહોતા મને આ ઘરે શું કામ જન્મ આપ્યો, તો અહીં હતું એવું મને સાસરું એનાથી હવાયું મળવું જોઈએ ને. ભાઈ 90% તો હવાયું દોઢું મળે છે, પણ 10-20% એવી દીકરીઓ હોય કે જેને પિયર કરતા ન્યા હોય. પણ અમે એવી દીકરીઓ જોઈ છે કે પિયર કરતા ન્યા 10% જ હોય સ્થિતિ, અને પિયરનો જે પિયરમાં બધા ખુશ હોય ને એના કરતાં 3 ગણી ખુશ હોય. સ્વભાવ એ એને હેપીનેસ છે, જે છે મારો પતિ છે ને હારે મારે બસ, મારું કુટુંબ છે ને ઇનફ છે. પૈસાથી મારે શું થાય? હું કદાચ કોક આવે ભાઈ 1.5 લાખનો ડ્રેસ પહેરીને, તો હું કદાચ 3,000નો પહેરીને જાઉં, તેમાં મને શું વાંધો છે? 1.5 લાખનો એને મુબારક, મારે 3,000 વાળો બરાબર છે, 300 વાળો બરાબર છે, એમાં શું વાંધો? મેં કીધું એમ 60 રૂપિયાનું તમે ટી શર્ટ પહેરો કે 8,000નું પહેરો, દુનિયાને કાંઈ પડી નથી, દુનિયાને કાંઈ પડી નથી. તમને મનમાં હવા ભરાય છે. એટલે કોઈએ પણ જે સ્થિતિ આવે એનો સ્વીકાર કરવાનો, જે કોઈ પણ સ્થિતિ, પ્રાપ્ત સ્થિતિમાં સંતોષ. આજની સ્થિતિ જે છે એ. જયરામજી કી બધાને, જયરામજી કી દાદાજી. દાદાજી, તમારું એક સ્ટેટમેન્ટ છે કે ચાલશે, ફાવશે અને ભાવશે. તો એ વસ્તુની આપણે લાઈફમાં અમલ કરવી હોય તો એમાં કોઈ લિમિટ આવે કે કોઈ એવી લિમિટ છે કે આટલું કરાય કે સીમા છે? ભાઈ આમાં ડોંગરેજી મહારાજનું આ સેન્ટેન્સ છે કે જીવનમાં ચાલશે, ભાવશે, ગમશે અને ફાવશે, આ 4 શબ્દ યાદ રાખવાના. એટલે ડોંગરેજી મહારાજ સમજાવતા હતા, પણ શેમાં? જીવનમાં, આપણા જીવનમાં. બીજાને આ નથી લાગુ પડતું, આપણા માટે લાગુ પડે છે કે ચાલશે. ભાઈ ગમે તે હોય તો ચાલશે.
ભાવશે, ગમે એ ખાવાનું આવ્યું હોય ભાઈ ભાવશે. ગમશે, ગમે એવું કપડું આવ્યું હોય, ગમે તે આવ્યું હોય, ગમશે એટલે હેપીનેસ. અને ફાવશે, ગમે ના બેહવું પડે, નીચે ઉપર, ટ્રેનમાં જગ્યા મળી ન મળી, ફાવશે. એટલે આ હોય ને એટલે જીવન એકદમ ભરપૂર અદ્ભુત જાય. પણ જીવનમાં હવે અમે અહીંયા ફેક્ટરીમાં કહીએ કે હીરો આડાવડો બન્યો, હવે ચાલશે તો બંધ થઈ જાય ધંધો. એટલે એમાં ન હાલે, ધંધામાં ન હાલે, ચાલશે, ફાવશે. એમાં તો આપણે જે સિસ્ટમ હોય એ સિસ્ટમમાં રહેવાનું. પણ આપણા જીવનમાં હવને પોતા માટે છે આ. બોલો. તો નવા ફેમિલીમાં જઈએ તો ત્યાં એડજસ્ટમેન્ટ, આપણે આ ફેમિલીમાં રહેતા હોય તો તમે નાનપણથી ઘણું બધું શીખવાડ્યું છે, એ પ્રમાણે શીખતા હોય અને કરતા હોય. પણ ફેમિલીને સાથે કેવી રીતે રાખવું, અને કદાચ તમારી શીખવાડેલી વસ્તુ હું આગળ ન બોલી શકું, પણ બોલ્યા વગર ચૂપચાપ રહીને બધાને સાથે રાખવા અને ખુશ કેવી રીતે રાખવા. એમાં એવું છે કે અમે ઘણા વાર આવું 60 વર્ષમાં જોયું છે કે એક દીકરી આવી, આખું ઘર ભરાઈ ગયું, આખું ઘર, એના હગાવાલા, આખું કુટુંબ, એવું ભરપૂર જીવન થઈ ગયું, હેપીનેસ હેપીનેસ હેપી આખા સમાજમાં. અને એક દીકરી આવી, બધું ખેદાન મેદાન કરી નાખ્યું, આખું ફેમિલી વીખી નાખ્યું, આખું બધા મામા કાકા દાદા ભાઈ બધે ઝઘડામાં ઝઘડા, આવું બધું થાય. એ કોણ કરે? સ્વભાવ. દીકરી હારી નથી, મોળીએ નથી. કોણે કર્યું? સ્વભાવ. કર્કશો સ્વભાવ હોય એટલે બધું બગાડી નાખે, અને પોઝિટિવ સ્વભાવ હોય બધું સુધારી નાખે. એટલે આમાં મેં કીધું તું એમ, કોઈ પણને તમારે સુધારવા હોય તો બોલવાની જરૂર નથી, કોઈને સલાહ દેવાની જરૂર નથી. વર્તનમાં તમારે જેવું વર્તન કરવાનું કે આખી દુનિયા તમારી થઈ જાય. તમારે જ બધે મોર થઈ જાય. સેવા કરવાનું આવે એટલે તમારે જ સેવા કરવાની. પાણી કોક લાવો, પાણી 5 જણા બેઠા હોય, સૌથી પહેલાં આપણે ઊભું થવાનું. આ તમારે પોઝિટિવિટીનું જબરદસ્ત. પણ ઓલા એમ કે આ મારી ભત્રીજી બેઠીને હું થોડી ઊભી થાઉં, એ પ્રોબ્લેમ. હા, તમે ઊભા થાવ ને ભત્રીજી પહેલાં ઊભી થઈ જાય તો પાછું આપણે કાંઈ દેખાડો નહીં કરવાનો. સારું ભાઈ લઈએ તો બરાબર છે. પણ આપણે દુનિયા આખીને સેવા તમે કરો ને ગમે છે, આખી દુનિયાને. તમે કોઈ પણનું કામ કરો, નાનો માણસ હોય, મોટો હોય, નીચો, બધાને તમે એની સેવા કરો એટલે એને ગમે છે, અને વખાણ કરો એટલે ગમે છે. 2 વસ્તુ છે. બોલો. મારે એક ક્વેશ્ચન છે કે જીવનમાં આપણે ઘણા બધા નાના મોટા દુઃખ આવતા હોય, અને તમે એમ કીધું કે આપણા સ્વભાવથી આપણે એને પાર કરી શકીએ, અગર આપણે પોઝિટિવ હોય તો કરી શકીએ. પણ મને એવું લાગે છે કે આજના આપણું જે જનરેશન છે એમાં જે આપણું અટેન્શન સ્પેન હોય, જે આપણે હવે તમે જેમ કીધું કે તમે 2.5 કલાક ગાડીમાં બેસ્યા હતા અને વરસાદ આવતો હતો અને તમારે કંઈ કરાય એમ હતું નહીં, પણ તો બી તમે એ આખી સિચ્યુએશનને બદલીને તમારી રીતે સારી, તમને મજા આવી કરી અને તમારા 2.5 કલાક નીકળી ગયા. પણ ઘણીવાર આ વસ્તુ અમને સમજાણી કે અમારે પોઝિટિવ રહેવું જોઈએ એ વસ્તુમાં. પણ એ કઈ રીતે રહી શકે? કારણ કે અટેન્શન સ્પેન જ ઓછું થઈ ગયું છે કે ચલો 10 મિનિટ રહ્યા, ખુશ થઈ ગયા, ચલો પછી 15 મિનિટ થઈ કે હજી નથી ગયું, ઓકે કાંઈ નહીં, કંઈ બીજું કરીએ. 20 મિનિટ થયા, પછી અડધો કલાક પછી જે કપેસિટી હોય ને એ ઓછી થતી જાય છે. તો એને આપણે કેવી રીતે વધારી શકીએ, કેવી રીતે આપણે એને સુધારી શકીએ, કે કેવી રીતે આપણે એ પોઝિટિવ માઇન્ડ સ્ટેટમાં રહી શકીએ? બેન, એનો જવાબ તો આપણે આવી જાય. પહેલાં તો પ્રાપ્ત સ્થિતિમાં સંતોષ એટલે આવે નહીં. બીજો સ્વભાવ, સ્વીકાર ભાવ. સ્વીકાર. મને 2003માં જ્યારે DTCના આપણે મેમ્બર બન્યા પહેલી વાર DBSમાં, ત્યારે નેશનલ મીડિયાએ પૂછ્યું હતું કે તમારું સફળતાનું રહસ્ય એક લાઇનમાં કહો, એક સેન્ટેન્સમાં. તો મેં એને કીધું એક સેન્ટેન્સ નહીં, એક શબ્દમાં કહી દઉં, સ્વીકાર. સફળતાનું કારણ એક જ કે સ્વીકાર. એટલે તમે સ્વીકાર કરી લો ને તો ક્યારેય મન ઉસટ આવે જ નહીં. અત્યારે તો આપણે એટલા બધા ઉતાપ્યા થઈ ગયા છીએ ને,
અધીરા કહેવાય, ધીરજ કરતા. લીફને આવવામાં જો 15-20 સેકન્ડ થાય ને તો ઊંચા નીચા થઈ જાય 15-20 સેકન્ડમાં. એમાં નથી ધીરજ રાખી શકતા. હવે લીફ કદાચ 2-3 મિનિટે આવે તો આપણે શું ફરક પડી જાય? બધે આપણે આપણું મગજ બગાડીએ છીએ, જીવન બગાડીએ છીએ. આ બધા જીવન બગાડવાના સાધન છે. તમે સ્વીકાર કરી લો કે ભાઈ લીફ આવે તો આવે. હવે કદાચ 2 જણા પાછા આપણે 8મે માળે હોય ને 6ઠેથી 2 જણા પાછા વૈયા ગયા ભાઈ, એને કામ હશે ને આપણી જેમ, તો બિચારાનું ભલે કામ થતું આપણે 2 મિનિટ પછી. સ્વીકાર ભાવ, અધીરા નહીં દાવાનું. તો એના સિવાય બીજું બહારથી કાંઈ કામ નથી આવે. એમ જે છે એ અંદરનું જ કામ આવશે. મારું નામ નિધિશ છે. કદાચ સૌથી મોટો હું આવીશ અહીંયા બધામાં, 30 વર્ષનો છું એટલે, અને 5 વર્ષ થયા છે લગ્નને. આજકાલના સમયમાં જ્યારે હું મારી આજુબાજુ જોઉં છું ત્યારે ઘણા બધા મારા મિત્રો છે, મારા જાણીતાઓ છે, એ લોકોના સંબંધ તૂટે છે, ઘણાના લગ્ન તૂટે છે. અને હમણે એક રિસન્ટ જોયો છે જેના છોકરા થયા ત્યારબાદ બી તૂટે છે સંબંધ. તો આજના કદાચ 50% છોકરાઓ કે છોકરીઓ અહીંયા હશે જે આગળ જતાં 1-2 વર્ષની અંદર એનો લાઈફ પાર્ટનર ચૂઝ કરશે. પેરેન્ટ્સ તો ફેમિલી જોશે કે કેવું ફેમિલી છે કે કેવું નથી, પણ એ વ્યક્તિને શું જોવું જોઈએ સામેવાળા વ્યક્તિમાં કે જેનાથી આપણે બને ત્યાં સુધી મેક્ઝિમમ આ વસ્તુ અટકાડી શકીએ અથવા બેટર રસ્તો થાય છે? આનો જવાબ સ્વીકાર જ આવે. કારણ કે જે દીકરી આવી છે એ ઘરનો સ્વીકાર કરી લે, વરનો સ્વીકાર કરી લે તો સંબંધ ન તૂટે. અચ્છા, ઘરવાળા છે, દીકરો છે, એ દીકરી જેવી છે એવી મારા ભાગ્ય જોગે મળે એનો સ્વીકાર કરી લે, ક્યાં સંબંધ તૂટવાનું છે? આખા ઇન્ડિયામાં ટોપ 100 ઘર કહેવાય, એમાં અમિતાભ બચ્ચનનું ઘર કહેવાય. તો એમાંય સંબંધ એના દીકરાનો તૂટ્યો. આટલું સુખ આખા ઇન્ડિયામાં ટોપ 100 ફેમિલીમાં એનું નામ આવે, તો એમાંય સંબંધ તૂટ્યો. સ્વીકાર નથી. સ્વીકાર, સ્વીકાર, બીજું કાંઈ ક્યાં કરવાનું છે? સ્વીકાર કરવાનો છે. એટલે આપણે વાત કરવાની સ્વીકારની પહેલેથી. પેલું દેખાડો બંધ થઈ જાય ને, દીકરીઓને શું હોય, એની 3 બહેનપણીઓ હોય ને, 2ને સારું મળ્યું હોય ને એને વાંધો હોય એટલે એને સેટ થાય જ નહીં. આટલો જ વાંધો છે. અને ઓલો ભાઈ જે હોય એને કોઈક આજુબાજુ 2-3 વહુ હારી આવી ગઈ હોય એનો વદાડ કરે તો એ ઊંધા પડે. આમાં તો જે આપણને મળ્યું એમાં સ્વીકાર ને સંતોષ માનવાનો. મારું નામ સ્મિત છે. તો દાદાજી, મારે એક પ્રશ્ન હતો કે ફેમિલીમાં સૌથી નાનું રહેવું, પણ ફેમિલીને આપણે કેવી રીતે સાથે રાખીએ અને આગળ જીવનમાં આપણે કેવી રીતે સાથે, જ્યારે આખો પરિવાર મોટો થાય ત્યારે આપણે કેવી રીતે બિઝનેસ અને ફેમિલીને સાથે રાખીને ચાલીએ, એનું એક થોડુંક જાણવું હતું કે કેવી રીતે થઈ શકે. એમાં એવું છે કે હસે ને એ સૌને ગમે, અને હસે ને એ ભગવાનને પણ વાલો લાગે, કે ભગવાનને પણ વાલી લાગે. એક તો હસતા રહેવાનું, હોગ્યું મોઢું કોઈ દે નહીં કરવાનું, કોઈ દે નહીં. અને વાતમાં ખોટું લગાડે ને એવો કોઈ દે મિત્ર ન હોવો જોઈએ. મિત્ર હોય અને કોઈ દે ખોટું લાગે જ નહીં, અને ખોટું લાગે એ કોઈ દે મિત્ર હોય જ નહીં. આ માપદંડ કરવાનું. એટલે આ ભાઈએ કીધું ભાઈ ફેમિલીને કેમ હારે રાખવાનું, એટલે ભાઈ આપણો પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ હોય ને એટલે બધા આપણા જ થાય. આપણું જોઈને શીખશે, અને આપણું જોઈને શીખીને એક મેં 52 વર્ષી પિક્ચર જોયેલું, એમાં સ્ટોરી એવી હતી, એ તો બહુ 50 વર્ષ પહેલાંનું પિક્ચર છે, કે રાજેશ ખન્નાનું છે લગભગ. તો ત્રણ વહુ છે ને બધી વદાડ કરે, દેખાડો કરે. ઓલી હાડી પહેરે તો મારે આ હાડી લઈ આવવી છે, આવું પિક્ચરમાં બધું બતાવ્યું છે. કોક જાય ને લગ્નમાં તો ઓલીને ખબર ન પડે એમ એ સોરાયા કપડાં લઈ આવે, ઓલીને ખબર ન પડે એ લઈ આવે, અને લગ્નમાં કોકને ત્યાં ભેગા થાય ને તો બેયને એક હરખા નીકળે, અને એવું છીડાય. એટલે આવું બધું પિક્ચરમાં બતાવે છે. તો પછી છે ને થયું હું કે એક આ રાજેશ ખન્ના છે ને એ 52 વર્ષીય એટલે ઘર નોકર કરીને એનું કામ એક જ, દરેક ઘરમાં 1 વર્ષ રહે અને 1 વર્ષે એક ઘર બનાવી નાખે. એટલે એ ઘરમાં જાય છે નોકર તરીકે, અને એવું કામ કરવા માંડ્યો, બધાને વાલો લાગી જાય. પછી ઓલી દેરાણીને જઈને એમ કે
આજ તમારા જેઠાણી છે ને આજ તમારા વખાણ બહુ કરતા હતા. શાક તમે બનાવ્યું હતું, બહુ વખાણ કરતા હતા કે અમારી દેરાણી જા કે એ સાંપલી કોઈ દી મારું નામ લેતી હશે, એ દેરાણી એમ કે, તો એને પછી કાંઈ ન બોલે, પછી જેઠાણી પાસે જાય. તમારી દેરાણી એમ કહેતા હતા તમે ચા બહુ મસાલાવાળી હારી બનાવી હતી, તો આજ તમારા વખાણ. તો કે એ તો કાંઈ કહેતી હશે. આવું 4-6 મહિના હાલ્યું, અને 4-6 મહિના પછી આને એવું વાતાવરણ વાતો કરીને બનાવ્યું, એટલે દેરાણીને જેઠાણી ઉપર પ્રેમ થયો, જેઠાણીને દેરાણી ઉપર થયો, ભાઈઓમાં પ્રેમ થયો, અને 1 વર્ષ પછી આખું ઘર એક થઈ ગયું. એટલે આ વાત છે ખાલી કે મેં કીધું એક દીકરી આવે તો આખું ફેમિલી તોડી નાખે, એક દીકરી આવે તો બધું ભેગું કરી નાખે. એટલે આપણે એટલું જ કામ કરવાનું છે. જય સ્વામિનારાયણ દાદા, મારું નામ લવ્ય છે. મારે એક કમ્બાઇન્ડ ક્વેશ્ચન છે અમારા યંગસ્ટરનો. તે આપણે ભગવાનની કૃપા છે ને અમારા સંસ્કાર બહુ સ્ટ્રોંગ છે. તે અમે અમારી કોઈ લત નથી, કોઈ વ્યસન નથી. જેમ આપણા હવે યંગસ્ટરોમાં આવી ગયું છે તે વેપ, સ્મોકિંગ ને આલ્કોહોલનું બધું બહુ વધી ગયું છે. અને મારે એક ક્વેશ્ચન છે તે અને એક્ઝતન આપણે ખાવા માંડ્યા છે, આપણે સંસ્કારમાં નહોતા તોય. અને આપણા પેરેન્ટ્સને લાગે તે આપણે એવા બધા લોકો સાથે રહેવી તો આપણે તેને એવા થઈ જાય, પણ આપણા ઓલું બહુ સ્ટ્રોંગ હોય તો આપણે એવું નહીં કરી શકીએ. અને જે કરતા હોય એની બારેમાં તમારે શું કહેવું કે ડોંગરેજી મહારાજની એક જ લાઈન હતી કે આખી દુનિયાને સુધારવાની ભાંગજડમાં પડશો નહીં. આખી દુનિયાને સુધારવાની ભાંગજડમાં પડશો નહીં. ભાંગજડ સમજણ પડે ને, કે ભાંગજડમાં ન સમજણ પડી, એવા બધા ખોટા વહીવટમાં પડશો નહીં એમ. ભાંગજડ એટલે માથાકૂટમાં. તમે સુધરી જાઓ એટલે આખી દુનિયા સુધરેલી છે. એટલે આપણે જે સુધરી ગયા છે આપણે નથી ખાતા, હવે આપણે આખી દુનિયાને ક્યાં ભાઈ સુધારી શકવાના છે. પણ આપણને ખબર પડી કે ડ્રિંક ન લેવાય, ડ્રગ્સ ન લેવાય, ભાઈ નોનવેજ ન લેવાય, એગ્સ ન લેવાય, આપણે નહીં લેવાનું. એટલે આપણે સુધર્યા તો આપણા વર્તનથી 10, 20, 25, 50, 100, 200 સુધરી જાય. કારણ કે એમાં તો વર્તનથી આવ્યું. એટલે આપણે વર્તનથી સુધારવાના, વાણીથી કોઈ માનશે નહીં. કારણ કે જે પાળે નહીં એને બોલવાનો અધિકાર નથી, આપણે પાલન કરવાનું. મારું નામ હિત છે. જસ્ટ મેં 12th પૂરું કર્યું અને મારું અત્યારે ફર્સ્ટ યર ચાલે છે. 3 દિવસ થયા. ત્યારે આપણા ફેમિલીમાં તો બધું આપણું સારું જ વિચારતા હોય. ત્યારે અમારા ફેમિલીમાં 3 મેઇન પિલર છે, નિકુંજભાઈ, અશ્વિનભાઈ અને પ્રિયલભાઈ, જે અમારું બધું યંગસ્ટરને ફૂલ સપોર્ટ્સ અને બધું કરતા હોય. તો આ સ્ટેજ ઉપર લાઈક બધા ભાઈઓએ બીજું કાંઈ ડિફરન્ટ વિચારતા હોય, પપ્પા મમ્મી બીજું અલગ વિચારતા હોય, અને અમે અલગ વિચારતા હોય. અને એવા કેમ આ સ્ટેજ ઉપર બહુ બધા યંગસ્ટર્સને આવું કોમ્પ્લિકેશન આવે કે કોનું વિચાર આપણે કોને આપણે ફોલો કરીએ. તો આ સ્ટેજ ઉપર આપણે કોને ફોલો કરવા જોઈએ? જો 3 તો તમને જડી ગયા ને 3 તો હે મકાન 4 પિલોર ઉપર ઊભો રહે, આપણે 4થો પિલોર બની જવાનું. એ લોકોની હારે તમે રહેશો, એને ફોલો કરશો એટલે તમે એની જેવા થાઓ. એટલે 4થો પિલોર થઈ ગયો. પછી આ કોઈ સ્ટ્રક્ચરને હચમચાવી શકે નહીં. તમને ચિંતામણી મળી ગઈ, જડી ગયું તમને તો કે આ 3 પિલોર તો તૈયાર છે. કે જય સ્વામિનારાયણ દાદાજી. તો એમ તો આપણે બધી જ વાત થઈ ગઈ, પણ આ જનરેશન માટે ખાસ મારે એ પૂછવું હતું કે ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધવું હોય તો કયા સ્ટેપથી ચાલુ કરવું જોઈએ અને કયા કયા સ્ટેપ્સ ફોલો કરવા જોઈએ? એની વાટ જોવાની જ ન હોય. અત્યારથી જ આપણો સ્વભાવ અત્યારથી જ એવો હોવો જોઈએ, એવું કાર્ય એવું કામ કરવું જોઈએ અત્યારથી જ. એમાં 9 વાગ્યે ચાલુ કરવાનું એવું નહીં, આ ઘડીથી જ આપણા વર્તનમાં ફરક આવી જવો જોઈએ. આ ઘડીથી જ. એમાં સમય ન અપાય. સમય આપો જ બધું વિખરાઈ જાય. જે કાંઈ ચેન્જીસ લાવવા હોય એ તાત્કાલિક જ લાવવાના. જે વિચાર મનમાં આવે હારા, જો વિચાર બનાવવાના. એક તો તમારા વિચારો ચેન્જ થશે મિત્રોથી. જો સારા મિત્રો હશે, સજ્જન મિત્રો હશે તો તમારો સ્વભાવ સરસ થાય. બીજું, તમે વાંચનથી, તમે બુકો વાંચો, બહુ વાંચો. જો સારી બુકો વાંચશો એટલે તમારા વિચારો ઓટોમેટિક સારા થશે. અને ત્રીજું છે
કે સારામાં સારી જે વાતો હોય આ ઓનલાઈન અત્યારે મીડિયામાં, સોશિયલ મીડિયામાં, એ સારામાં સારા બધાએ લેક્ચર સાંભળો, એટલે આ મનને આ આપણું સુધારશે. સારા વાતાવરણમાં રહો, સારા માણસોનો સંગ કરો, સારી જગ્યાએ જાઓ, સારા મિત્રો રાખો. બધાય આપણને કે, હું વારંવાર કહું છું કે બધા એમ કે ગોવિંદભાઈ તમે બહુ હારા, તો પણ હારા કોણ? મારા મિત્રો હારા ને એટલે હું હારો. કેમ કે માનો કે મિત્રો હોય મારા, એ મોઢે ભલે વખાણ કરે પણ પાછળથી ખાનગીમાં આવી ને તમને એમ કે આ ગોવિંદભાઈ ભલે મોટી મોટી વાતો કરે, બાકી અંદર ખાને શું છે અમને ખબર છે, આટલું જ બોલે. પછી હું ખબર છે એ ન બોલે, આટલું જ બોલે. તો ઓલા ભાઈએ આપણને પહેલાંય ન ભાળ્યા હોય, પછી ન ભાળ્યા હોય, પણ આપણો મિત્ર એટલી વાત કરી આવે એટલે આપણી ઉપર એને ભાવ પ્રેમ હોય ને તરત 50% ડાઉન થઈ જાય. આપણું કોઈ વર્તન એને ભાળ્યું ન હોય, જોયું ન હોય. એટલે જેના મિત્રો સારા એ માણસ સારો. પણ મિત્રો સારા કોને મળે? જે સારો હોય ને, કારણ કે મિત્ર આપણી જેવા જ મળે. માનો ડ્રિંક લેતા હોય તો એને ડ્રિંક લેવાવાળા જ મિત્રો મળે. કોકને બહુ જ રખડવાનો શોખ હોય તો એને રખડવાવાળા જ મિત્રો મળે. કોકને બહુ સત્સંગનો શોખ હોય તો એને સત્સંગી જ મળે. કોઈને જેવા પોતે હોય એવા જ મિત્રો મળે. એટલે જેના મિત્રો હારા એ હારા. જય સ્વામિનારાયણ દાદાજી. માય સેલ્ફ નિધિ ગોંડલિયા. મારો સવાલ સ્પેશિયલી ગર્લ્સ યુથ તરફથી છે કે આફ્ટર મેરેજ વર્કિંગ લાઈફ અને હાઉસ હોલ્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ કેવી રીતના મેનેજ કરી શકાય? એટલે વર્કિંગ વુમન ને હાઉસવાઈફ કેવી રીતે બનવું? હા, જુઓ, 100 કરોડ રૂપિયામાં એક CEO મળી જાય, પણ 1000 કરોડમાં માં નહીં મળે. એટલે સૌથી પહેલા સ્ત્રીએ બનવાનું છે માં. માનું કામ પૂરું થઈ જાય પછી વર્કિંગ વુમન, પછી કાંઈ વાંધો નથી. છોકરા મોટા થઈ ગયા પછી તમે વર્કિંગ વુમન. આખી જિંદગી પડી છે. પણ માતૃના ભોગે વર્કિંગ વુમન કોઈ દે બનાય નહીં. હું એમ કહું એચિવમેન્ટ એટલે શું? આપણું ફેમિલી, આપણા બાળકો, રંગે સંગે ફેમિલી, એ આપણું એચિવમેન્ટ છે. ભાઈ અમારા કારીગર હોય મહિને 40-50 હજાર જ ભલે કમાતા હોય, લાખ કમાતા હોય, પણ એ સાંજે ઘરે જઈ એના 2 છોકરા હોય, એના મમ્મી પપ્પા હોય, એ 7-8 જણા હારે એક ઘરમાં જઈ પલોઠી વાળીને હારે જમે, એ સેટિસ્ફેક્શન છે, એ જીવન છે. પછી હોય 100 કરોડ અને ઘરે જાઓ તો ઘરે જાય ત્યાં મા બાપે હતાઈ જવું પડે. ભાઈ આવ્યો, જાણે બાગડો આવ્યો હોય. માવે બાપને હતાઈ જવાનું. હવે મેં જોયા છે આપણે, હું તમને પ્રેક્ટિકલ કહું છું. અને પછી છોકરા, હું આવું ત્યાં છોકરાઓને જમાડી લેવાના, કોઈ પછી અવાજ નહીં જોઈએ. આ સુખી કે ઓલા કારીગર ભલે રહ્યો પણ ઘરે જઈને આખું ઘર હારે જમે એ સુખી? એટલું જ વિચારવાનું આપણે. એટલે વર્કિંગ વુમન જરૂર થવાય, પણ ઘર બાળીને તીરથ કરાય. એટલે મારે એક જનરલ ક્વેશ્ચન હતું બિઝનેસ પર્સપેક્ટિવથી, કે આમાંથી જેટલા પણ આપણા ફ્રેન્ડ્સ બેઠા છે એ લોકો આગળ જઈને ફેમિલી બિઝનેસમાં જોઈન થશે ઓર એલ્સ પોતાનો બિઝનેસ એસ્ટાબ્લિશ કરશે. એટલે આમાંથી મારા હિસાબે બધાના ફેમિલી બિઝનેસ છે અને એ લોકો એના જ બિઝનેસમાં આગળ વધાવશે. એટલે તમારા હિસાબે જેમ કે ટાટા છે, બિરલા છે, અંબાની છે, ફ્રોમ ધ પાસ્ટ 5 જનરેશન 10 જનરેશનથી છે, તો એનો શું રહસ્ય છે? અને આપણા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ એવા એક્ઝામ્પલ્સ છે. એટલે એવા કયા આમ રૂલ્સ હોય કે એવા કયા પ્રિન્સિપલ્સ હોય કે આખું જનરેશન ટુ જનરેશન આગળ વધતું રહે? રતન ટાટા આપણે ઘરે આવ્યા ને ત્યારે એને આ પ્રશ્ન પૂછેલો આપણા છોકરાએ કે પબ્લિક હારી કે ફેમિલી બિઝનેસ હારી, એમ એને પૂછ્યું. તો એમણે જવાબ આપ્યો કે 1-2 જનરેશન સુધી ફેમિલી કંપની હારી, કારણ કે ફેમિલીનો એટલો બધો લગાવ હોય, એટલો ભાવ હોય તો જ કંપની ઉપડે. કંપની ફેમિલીથી જ ઉપડે. એટલે પહેલાં
પેઢી 2 પેઢી બરાબર છે, પણ પછી તમારે એને પબ્લિક કરવી પડે. કેમ કે ફેમિલીમાં બધા જ લાયકાતવાળા છોકરા હોય એવું નથી. હવે જો ફેમિલી બિઝનેસ આપણે રાખવો હોય તો વગર લાયકાતે પણ એને સીટ આપવી પડે, અને વગર લાયકાતે સીટ આપો એટલે કંપની ડાઉન જાય, બધાયની કાંઈ હરખી ન હોય. એટલે એ ટાઈમે જો પબ્લિક હોય તો જે સ્કિલવાળો હોય એને જ એ જગ્યાએ બેહવા મળે. એટલે 1-2 પેઢી પછી જો વધારે ઓલી થઈ જાય પબ્લિક કંપની તો સારું. આવો રતન ટાટાનો જવાબ હતો. તો હવે આપણે એ વાર્તા પૂરી થઈ. હવે તમારા લોકોને કોઈ ફીડબેક આપવા હોય કે આ આપણા તમે આજના પ્રોગ્રામમાં આવ્યા એમાં તમે શું શીખ્યા, તમારા જીવનમાં શું આજથી ફેરફાર આવશે અને તમને શું લાગ્યું, એવું કાંઈ પણ કહેવું હોય, પરાણે નહીં, કોઈને કહેવાની ઈચ્છા હોય તો તમે બીજાનો ઉત્સાહ વધે એટલે તો એટલી વાત કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ દાદાજી. હા દીકરા, જય શ્રી કૃષ્ણ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે આટલું સારું ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ થયું છે, જેને કારણે જે બધી લર્નિંગ્સ છે કે જે બી જ્ઞાન છે એ અમારી તરફ સુધી આવ્યું. હવે પર્સનલી હું જોઉં તો આની પહેલાં બી મેં આ સેમ સેશન અટેન્ડ કર્યું હોય કાં તો તમારી સાથે કે આપણે રહ્યા હોય એટલે આપણે બધું લીધું હોય જાણવામાં, પણ આ સેશન પાછું રિવિઝિટ કરીને કે આપણે શું શું એ ટાઈમે શીખેલા એ આપણું રિવાઇઝ થાય, પછી આપણે કેટલું માનીએ છીએ, કેટલું નવું જાણવાનું બાકી છે, એટલે એ બધું એક સાથે સર્કલ કમ્પ્લીટ કરે. કે આ તમે પ્રોગ્રામમાં આવ્યા અને એમાં તમને કંઈક નવું મળ્યું, કંઈક જાણવાનું મળ્યું, તમારા જીવનમાં કોઈ ચેન્જીસ આવ્યા, તમને કંઈક જીવન જીવવાની એકાદી જડીબુટ્ટી જડી ગઈ, તો એ બધી ઈશ્વરના યોજનાથી થયું છે. આ આખું ફંક્શન તમારા માટે થયું છે. યોજના ભગવાને તમારા માટે કરી છે કે તમને લાભ આપવો તો, એટલે બધાયનું આખું આયોજન કરી અને તમારા માટે ભગવાને ચોઈસ કરી હોય. એમાં અમારું કાંઈ નથી, તમારા લોકોને આપ્યું એ બધું ભગવાને આપ્યું છે. એમ છતાંય કદાચ કંઈ કોઈથી અવિવેક થઈ ગયો હોય અમારાથી તો એને માટે ક્ષમા યાચના. અને આપણે વળી પાછા મળતા રહેશું, કારણ કે ભગવાન કેટલા દી યોજના કરે ખબર નથી. તમે તો આ 3જી પેઢી છે. તમારા પપ્પાના સેમિનાર કર્યા, તમારા દાદાની હારે વાર્તાલાપ કર્યો, એટલે 3 પેઢીથી આપણે આ બધું હાલે છે. એટલે ભગવાનની યોજના હોય તો પછી 4થી પેઢીનો કરશું. ધન્યવાદ, થેન્ક યુ, ગુડ લક. અને